कोड हिमालयको फर्स्ट इयरबाट सेकेन्ड इयरको ग्रोथ त 500 टाइम्स के अरे 500% ग्रोथ हो कि खासमा होइन. वी जस्ट लुकिङ फर 100% नि त समय अराउन्ड होइन. त्यो वी थट अफ 600% खासमा. वी गो जस्ट अचिभ 500 बट दिस इयर वी लुकिङ फर 300% ग्रोथ. अब जेनरली टार्गेट के हो अथवा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा 5000 जना जतिलाई इम्प्लोइमेन्ट दिन मिल्छ कि सकिन्छ कि भन्ने टार्गेट हो. 5000 पिपल अन्डर द होल अम्ब्रेला इन्क्लुडिङ द कलेजेस, इन्क्लुडिङ द प्रडक्ट्स, सिस्टर कम्पनीज, कोड हिमालय एज अ होल ग्रुपमा लाने हो. नेक्स्ट 2 years त इट सुड गो इन्टु अ ग्रुप. इट सुड बी अ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी. नेक्स्ट 3 or 4 years आइपिओमा जानुपर्छ नेपालमा. कल्चर चाहिँ तोड्नुपर्छ क्या. एउटा स्टार्ट हेऱ्यो भने साउदी अरेबियाले लास्ट इयर लार्जेस्ट वेल एक्सपोर्टर हो के अरे वर्ल्डको होइन, क्रुड वेल एक्सपोर्टर. $133 billion को वेल एक्सपोर्ट गर्यो भने द्याट्स अ ह्युज मनी नि त होइन. नेपालको त $20 billion हो के अरे बजेट होइन. इन्डिया एक्सपोर्टेड अराउन्ड $300 billion अफ सफ्टवेयर सर्भिसेस. So Ismaran, your company Code Himalaya has grown exponentially in the last 2 years, and from what you have shared with me, you have more than 400 employees. And from what I've observed, it is one of the largest IT company in Nepal. And what makes this even prominent is that you have done this in the last 2 years. I have a lot of questions that I want to ask about Code Himalaya. But before we get into Code Himalaya, I want to know your journey before you started Code Himalaya. Like, where did you study? What did you study? Where did you work? So can you share? Okay. So before Code Himalaya, it all started from my eagerness to learn about IT. It was a decision for me after plus 2, where I started with MBBS entrance preparation. I was a good student then. But somehow I realized that it should be a thing that that should change everything for me in terms of what my family was, what my status was, or what I'm going through. So I just wanted to get to something which could create an impact. So that was the idea from the day one. So I just thought that I researched a lot when I just graduated. I mean, finished up my higher studies, the plus 2 सिद्धिने बित्तिकै I started researching something, and then I found त्यो हुन्छ नि संसारमा 10 जना मध्ये 6 जना 7 जना त they are from tech background, were doing very good होइन. So I thought it should be the thing that will be the game changer for next 10 or 20 years or so down the line. So I actually stopped getting into those medical entrance preparation, and I got to get to IT colleges खासमा. त्यसपछि अनि I chose Islington अनि बाहिरको युनिभर्सिटी. I found it quite cool in terms of what they were offering as a degree. So अनि त्यही इनरोल भएँ. अनि त्यसपछि कलेजको फर्स्ट डेबाटै I was already doing a job actually. So it was very interesting for me that I was doing a job when I was in college. त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा इन्टर्नसिप गरिरहेको थिएँ. अनि HTML CSS बेसिकली त्यो चाहिँ अलरेडी युट्युबबाट सिकेर आई स्टार्टेड विथ HTML CSS फर्स्ट इयरमै. फर्स्ट सेममै कलेज गएको 5-10 दिनमा मैले इन्टर्नसिप पाइहालेँ. कसरी होइन. सो देयर वाज अ फ्रेन्ड अफ माई ड्याड, एन्ड त्यसपछि so I was asking everyone if I could get an internship. I could get, and fortunately he had some friends, and I got to a company called Metro Vibes. Metro Tarkari भनौँ न, online तरकारी बेच्नेवाला company होइन. अनि it was a good idea by the way somewhere down the line. अनि त्यो बेलामा पनि साँच्चीकै मान्छेले अनलाइन अर्डर पनि गर्थ्यो, बट विदेशबाट गर्थ्यो यहाँ फ्यामिलीजको लागि होइन. अनि I got to that company, started with HTML CSS and हुन्छ नि. अनि त्यसपछि कलेज पढ्दा पढ्दै I got some job in a American company called Yellow People. त्यसमा चाहिँ म आउटसोर्सिङ गर्थेँ राति 8 बजीदेखि 12 बजीसम्म. अनि माई 3 years were spent where मैले बिचमा चाहिँ त्यो नेपालमा 3टा कम्पनी चेन्ज गर्न भएको थिएँ क्या कलेज पढ्दा पढ्दै. अनि वेन आई वाज अ ग्रेजुएट मसँग चाहिँ एउटा नेपाली फुल टाइम जब वेयर आई वाज अ टिम लिड कलेज ग्रेजुएट भएको दिनमा, अनि पार्ट टाइम जब वेयर आई वाज अ एन्ड्रोइड डेभलपर. कलेज पढ्दा पढ्दै ग्रेजुएट भएको दिन त्यो 2टा जब मसँग थियो होइन. प्रायले कलेज पढ्दाखेरि यो इन्टर्नसिप गर्ने जब गर्ने सोचिरहेको हुँदैन. लाइक वेयर डिड यु गेट दिस आइडिया, लाइक वाइ डिड यु स्टार्ट? अब त्यो त अब मैले भने नि आई जस्ट ड्रप्ड आउट माई त्यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेपछि त जहिले पनि त्यो एम्बिसन के हुन्छ भन्दा उनीहरूभन्दा त राम्रो गर्नुपर्छ, अथवा त्यो जे जब ड्रप गर्यो त्योभन्दा त राम्रै हुनुपर्छ अनि. सो एम्बिसन वाज टु पे माई ओन फिज अर समवेयर अराउन्ड द लाइन आई वान्ट टु प्रुभ द्याट दिस इज अ बेटर थिङ टु डु. सो त्यो प्रुभ गर्नलाई नै आई ह्याड टु डु समथिङ.
अनि सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मैले त्यो अन्जानमा बुझेको कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि द इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अबाउट इट इट टिचेज यु अ लट अफ थिङ्स होइन सो कलेजमा अरूलाई असाइनमेन्ट गर्न गाह्रो हुँदाखेरि आई फाउन्ड इट प्रिटी इजी होइन मलाई त जस्ट 2 दिनको काम होला अरूलाई अब 2 महिना लाग्न सक्ला नि त किनभने आई हेभ अलरेडी डन द्याट आई हेभ अलरेडी बिल्ड अप एप्लिकेसन्स आई हेभ डिप्लोइड इट फर लाइभ क्लाइन्ट्स होइन प्रोडक्सनमा डिप्लोय गरिसकेँ हियर वी आर जस्ट क्रिएटिङ अ प्रोजेक्ट टु सो इट टु द प्रोफेसर अर टिचर इट्स अ प्रिटी इजी थिङ फर यु टु डु अनि सो द्याट समहाउ चेन्ज इट फर मी एन्ड देन मलाई चाहिँ म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भने नि हामी नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू नै ब्याचलर्स पढ्दा पढ्दै काम गर्नुपर्छ इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ जब गर्नुपर्छ तर रेलिभेन्ट कुरामा होइन अब आइटी पढ्ने अरू कुराको जब गर्दै त हुँदैन अथवा जे पढ्यो त्यसको जब गऱ्यो भने चाहिँ इल डेफिनेटली हुन्छ नि बी बेटर अनि अर्को चाहिँ पेरेन्ट्सहरूको पर्सेप्सन पनि यसमा चेन्ज हुनुपर्छ हामी त्यो सोसाइटी कतै न कतै त गाइडेड छ नि त अनि त्यसमा चाहिँ वाट आई थिङ्क इज हाम्रै अहिलेको +2 पास गरेको यङ्स्टर्सहरू अस्ट्रेलिया युएस जाने बेलामा चाहिँ फेरि त्यहाँ गएर फेरि अरूको काम त गर्छ नि त होइन फर द सर्भाइभल फर पेइङ द फी पर यहीँ बस्यो भने चाहिँ अनि द पेरेन्ट्स वर नअलाउ पढाइ बिग्रिन्छ भने दे डोन्ट अलाउ टु वर्क बट दे सुड डेफिनेटली अलाउ देम टु वर्क अन द सेम फिल्ड द्याट दे आर वर्किङ अन या मलाई पनि लाग्छ कि कलेज पढ्दा पढ्दै काम गऱ्यो भने स्किल सेट एकदमै धेरै बढ्छ अनि नलेज पनि बढ्छ अनि त्यो यु स्टार्ट अर्निङ मनी टु सपोर्ट युर सेल्फ एन्ड बाई द टाइम यु ग्रेजुएट लाइक यु आर प्रिटी गुड एट वाट यु डु होइन मेरो क्लासमा हामी जो पढ्थ्यौँ एकजना हुनुहुन्थ्यो अनि आई थिङ्क फर्स्ट कि सेकेन्ड इयरमा होला होइन हामी पढ्दाखेरिमा उहाँ चाहिँ एउटा ठुलै कम्पनीमा फर 5 years एक्सपिरियन्स गेन गरेर काम गर्नुहुन्थ्यो क्या होइन आई स्टार्टेड माई जर्नी वेन आई वाज इन सेकेन्ड इयर अफ कलेज You started on the second year. त्यो ठ्याक्क फर्स्ट इयर सकिसकेको थियो अनि हाम्रो 4-5 महिनाको ब्रेक हुन्थ्यो नि समर ब्रेक हामी दुईजना एउटै कलेज हो होइन सो त्यो ब्रेकमा मैले सुरु गरेको थिएँ अनि त्यहाँबाट मेरो जर्नी सुरु भयो क्या त्यो 4-5 महिनाको त्यो ब्रेक भयो त्यसपछि आई टुक अ सेमेस्टर ब्रेक फेरि त्यसपछि अनि you took the semester break to do the job? होइन टु स्टार्ट माई कम्पनी okay होइन टु स्टार्ट योर ओन कम्पनी स्टार्ट माई कम्पनी अनि घरमा त्यो जस्ट कन्भिन्स गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो तर आइम प्रिटी इम्प्रेस्ड आई डिन्ट नो द्याट यु स्टार्टेड pretty early. सो सुरुमा इन्टर्नसिप पाउन गाह्रो भएको थियो लाइक साथी थ्रु इट वाज रियली डिफिकल्ट सी अब अहिले चाहिँ आएर आई अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु गेट एन इन्टर्नसिप बट त्यो बेलामा चाहिँ इट वाज अ फर्स्ट इयर के सायद भनेको फर्स्ट इयर सकेर गयो भए चाहिँ आई हेभ गट इट भेरी इजिली अब त्यो बेलामा त इट वाज द फर्स्ट सेमेस्टर नि त अनि वाट आर यु डुइङ भन्दा आई हेभ जस्ट डुइङ आइटी एन्ड इट हेज बिन 7 days भने त नो वान वुड हेभ पिक्ड मी अप नि त अनलेस आई सो सम स्किल्स बट अलिअलि स्किल्स त थियो बट इट वाज अ इजी वे टु रिच आउट द्याट्स वाइ आई वाज आस्किङ एभ्री पिपल इट वाज नट अ फेभर बट आई वाज एक्चुली मैले त एटलिस्ट 20 जनालाई त भनेको थिएँ नि त मलाई मिलाइदिनु मलाई द्याट वाज अल्सो काइन्ड अफ सर्चिङ थिङ्स फर योर ओन ओके एन्ड त्यो बेलामा त यु अल्सो लर्न HTML CSS होइन हो मैले त्यो जुन रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि आइटी पढ्छु भनेपछि अनि आई ह्याड अराउन्ड 1.5 months to 2 months अफ टाइम के अनि हाम्रोमा चाहिँ अर्ली बर्ड भन्ने क्लास पनि हुन्थ्यो इफ यु रिमेम्बर अनि त्यो बेलामा HTML CSS सिकाउँथ्यो अनि सो द्याट वाज अ गुड पिरियड सो 1.5-2 महिनामा मैले सिकेँ ओके अनि त्यसपछि इन्टर्नसिप गरेपछि जब पाउन कतिको नो जब वाज भेरी इजी फर मी बिकज 3 महिना इन्टर्नसिप भयो त्यसपछि त अनि आई गट अ जब इमिडिएटली इन द्याट सेम कम्पनी बिकज आई लर्न सम ब्याक एन्ड स्टफ्स एज वेल त्यो बेला जावा सिकेँ अनि जावा सिकेपछि त मैले त्यो फरेन कम्पनीमा पाएँ कि अनि फरेन कम्पनी वाज अ गेम चेन्जर फर मी बिकज यतापट्टि काम गरेर जति पाइन्थ्यो त्योभन्दा 5 गुणा बढी चाहिँ उता 4 घन्टा काम गरेर पाइन्थ्यो नि त आई युज टु अर्न इनफ टु पे माई ओन फी सो द्याट वाज प्रिटी गुड फरेनवाला चाहिँ खतरा थियो हाउ डिड यु गेट द्याट जब त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली के भयो भन्दाखेरि आई वाज जस्ट मैले त्यो लिङ्कडिन चलाउनु पर्छ चाहिँ मलाई त्यसपछि थाहा भयो होइन मैले लिङ्कडिन बल्ल बल्ल अकाउन्ट खोलेको थिएँ चलाइरहेको थिएँ अनि त्यसपछि नेपाली जस बाहिरको कम्पनीको लागि घरमै बसेर काम भनेर एन्ड्रोइडमा भनेर आयो मैले भर्खर एन्ड्रोइड सिकिरहेको थिएँ कि आई वाज भेरी एक्साइटेड ओहो एन्ड्रोइडमै जागिर पाइन्छ टाइपको होइन अनि मलाई जागिर भन्दा पनि इट वाज मोर लाइक अ स्किल इन्हान्समेन्ट थिङ फर मी अनि आई रियली गट इन्टु द्या इन्टरभ्यू दिएँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ कसरी म पास भएँ होइन अनि द अफर वाज पैसा नै भन्नुपर्दाखेरि 2013तिरको कुरा हो पैसा नै भन्दाखेरि कति भन्यो 50,000 दिन्छु भन्यो 50,000 त्यो त खतरा पैसा हो नि त त्यो बेलाको लागि होइन
त्यही पनि अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के भने त्यहाँ नेपाली दाइ नै हुनुहुन्थ्यो कि एकजना टिम लिड चाहिँ दाइलाई मैले के कन्भिन्स गरेँ दाइ म फुल टाइम चाहिँ सक्दिनँ म कलेज पनि पढिरहेको छु अर्को ठाउँमा जब गर्दैछु भन्ने मैले फेरि आई थट दे माइट नट इन्टरटेन मी होइन अनि मेरो प्रब्लम चाहिँ खासमा कलेज मात्रै भयो त आई हेभ गट टु द्याट 8 आवर्स नि त तर अर्को ठाउँमा जब गरेँ भनेन अनि मलाई चाहिँ 4 आवर्समा मिलाइनु म 4 आवर्स चाहिँ फुल कमिट गर्छु भन्यो अनि त्यसपछि एउटा मात्रै कन्डिसनमा के गरेँ नि 8 to 12 चाहिँ अमेरिकन टाइम ओभरल्याप हुने गरी काम गऱ्यो भने चाहिँ वी अलाउ यु भने क्या मलाई झन् त्यही आई वान्टेड द सेम थिङ होइन बिहान कति 6 बजेदेखि 10-11 बजीसम्म कलेज 11देखि 5-6 बजीसम्म अर्को काम एन्ड देन यु गेट टु होम अनि 8देखि 12 पायो भने त झन् चिठा अनि आई थट ल यो त खतरा भयो अनि त्यसपछि अनि दे रिड्युस 8 to half अब आई वाज गेटिङ 25K जस्ट वर्किङ फर 4 आवर्स अनि त्यो बेलामा चाहिँ डेभलपर्सहरू कोही फिलिपिन्सबाट कोही नेपालबाट कोही इन्डियाबाट कोही युएसबाट अनि हामीले एप बनाउँथ्यौँ कोलम्बियाको ब्याङ्कको लागि एप बनाउँथ्यो कि इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्ट अनि त्यसपछि 8 to 12 काम गरेँ मैले त्यसरी चाहिँ मैले 2 वर्ष चाहिँ काम गरेँ सो अनि लिङ्क्डइनबाट पाएको हो लिङ्क्डइनबाट सो कस्तो कस्तो थियो लाइक 3 इयर्सको जुन एक्सपिरियन्स भयो पढाइ गर्दाखेरि र एट द सेम टाइम वर्किङ लाइक हाउ वाज द्याट एक्सपिरियन्स मलाई अलिकति त्यो प्रब्लम चाहिँ कहाँ मात्रै हुन्थ्यो भने त्यो एक्जाम दिने बेलामा मात्रै प्रब्लम हुन्थ्यो कि प्रोजेक्ट अथवा असाइनमेन्ट भनेको त अफिस बस्दा बस्दै गर्न सकिन्थ्यो नि त होइन अनि सो इट वाज नेभर अ पेन फर मी अथवा त्यो चाहिँ कहिले पनि हेक्टिक भएन एक्जाम चाहिँ वाज अलवेज हेक्टिक किनभने केही न केही त घोकेरै जानु पऱ्यो नि त यु हेभ टु मेमोराइज थिङ्स एन्ड यु हेभ टु राइट इट फर 3 आवर्स राइट सो इट वाज समय अराउन्ड अ बिट हुन्छ नि difficult for me, but I got good grades at all after all. So utilization कतै न कतै गर्नु पर्थ्यो. Okay, and by the time you graduated, like you said, you had a full-time job, you had a part-time job. Yes. Just financially, you were in a good position. No, full-time job as a team lead. As a team lead, and that's even bigger deal, right? So just financially, you were in a pretty good position. Financially, I mean. Average I was earning a very good amount of money in comparison to any Nepalese job holders who will have worked for 5 years. And IT भनेको त्यस्तो prominent रहेछ अब even my family got to know about that later on. Okay, so let's talk about the journey that happened after you graduated. After my graduation, I got to a company called Info Developers, and that was the first role I got as a team lead. अनि त्यो टिममा चाहिँ म मात्रै एक्लै थिएँ कि दे हायर्ड मी फर अ टिम लिड वेयर एज अ सिङ्गल पर्सन बिकज त्यसमा चाहिँ एन्ड्रोइडको टिम लिड चाहिएको थियो अनि द आइडिया वाज टु मेक माई ओन टिम सो आई स्टार्टेड हायरिङ इन्टर्न्स त्यो बेलामा चाहिँ इन्फो डेभलपर्स भन्ने कम्पनीमा त्यो जस्ट .NET एन्ड PHP स्किल सेट भएको मान्छे अनि म चाहिँ एज द फर्स्ट जावा टाइपको के प्रोग्रामर होइन अनि एन्ड्रोइड भनेर गएको हो तर अनि त्यसमा चाहिँ जावाको वेब बेस्ड एप्लिकेसन्सहरूको लागि पनि मान्छे थिएन सो अनि आई स्टार्टेड इन्टरभ्युङ पिपल एक्चुअली इन्टर्न्सहरू भनौँ न सो अराउन्ड 2015मा हामीले अलमोस्ट 40जना जस्तो इन्टर्न हायर गऱ्यौँ कि कम्पनीमै 50-60 जना थियो 40 जना त इन्टर्नै हायर गरेको किन भन्दाखेरि आई वान्टेड टु ट्रेन एभ्री वान किनभने त्यो बेलामा कस्ट भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिरेक्टली अब नो वान टोल्ड मी द्याट दिस सुड बी द रेस्ट्रिक्सन बट आई थट टिमै बढाउने भने त कस्ट बढाउन पाइन् नि त यसलाई सो वी थट अफ गेटिङ ओभर 40 पिपल एन्ड द झन् टिम वाज भेरी सपोर्टिभ भनेको जो चाहिँ फाउन्डिङ मेम्बर्सहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो सपोर्टिभ इन टर्म्स यु एड पिपल भन्ने टाइपमा चाहिँ त्यो सपोर्टिभ अनि सो फर्म द टिम अनि त्यसपछि 2-3 वर्षमा त माई टिम वाज द बिगेस्ट टिम इन द कम्पनी इट्सेल्फ अनि द्याट्स हाउ आई वाज इन द्याट कम्पनी फर 6 years अनि द लास्ट डेजिग्नेसन आई होल्ड वाज CTO DCTO भन्थ्यो जस्ट CTO थिएन इट वाज जस्ट त्यो ल्याडर राख्नलाई चाहिँ इट वाज अ गिभन पोजिसन बट आई वाज अ CTO DCTO and that was so you worked in that company for almost 5-6 years 6 years जस्तो काम गरेँ बट इट वाज अ भेरी गुड थिङ फर मी एज अ पर्सन बिकज त्योभन्दा अगाडि जुन कम्पनीमा काम गर्थेँ म इट वाज अ भेरी गुड US कम्पनी पर्कोएट भन्ने नामको होइन आई लर्न अ लट अफ गुड कोडिङ एन्ड एभ्रिथिङ बट डिफ्रेन्सेस के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्फो डेभलपर्स आइसकेपछि चाहिँ आई गट टु नो अबाउट वाट द टिम लिड इज क्लाइन्टसँग कुरा गर्ने भनेको के हो हामीले गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट गर्थ्यौँ कि अनि म त प्रधानमन्त्रीसँगै कतिचोटि डिरेक्टली बसेर काम गरेको छु काम गरेँ भन्नाले इन्टरेक्सन गरेको छु मन्त्रीहरूसँग त आई क्यान काउन्ट हाउ मेनी नम्बर अफ टाइम्स होइन गभर्मेन्टमा DG अथवा सचिव सहसचिव लेभलको मान्छेहरूसँग बसेर दिनभरि बसेर काम गरेको जस्तो नि एक्सपिरियन्सेसहरू छ सो इट वाज अ भेरी डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स ओभरअल फर मी
किनभने म जुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको थिएँ फ्रिल्यान्सिङ युएस कम्पनीज काम गर्ने क्लाइन्टलाई डेलिभर गरिदिने इट वाज अल राइट सो it was a whole game changer in terms of you should know how to communicate, you should know, I mean, you should not be red faced when you see bigger mass, or you should be able to talk to anyone, you should be able to face pressure, you know. So I learned all of those things, and some of the most importantly, I built up a good team. Okay. होइन अनि द्याट वाज द स्ट्रेन्थ द्याट आई गट किनभने टिम बनाउने कसरी रहेछ भने त आई स्टार्टेड विथ वान सिङ्गल पर्सन एज अ जावा अर एन्ड्रोइड डेभलपर नि त सो द्याट्स वेयर आई थिङ्क आई लर्न how to make a team of 200, 300, 400, 500 or even 1000. Okay? So that was the lesson that I learned somewhere from there. So it was a very interesting journey in my life. Okay. So when you joined Info Developers, so you mentioned that like you were 40 people or something like that. No, right? 40, 50. Ola. 50. And when you left, how many people? 300. 300. Yeah. Okay. So, and after that, you started Code Himalaya, Yes, right? yes. Which has been growing extremely well. Right. So walk me through, like, how did you come up with the concept of starting your venture, and why did you start? सी आई मिन स्टार्ट किन गरेको भन्दाखेरि त अब काम गरिरहेको थिएँ राम्रै पोजिसनमा थिएँ होइन आई वाज आई मिन यसो हेर्ने त रिल्याक्स पनि थियो नि त आई मिन यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट लट अफ थिङ्स यु जस्ट ह्याभ टु वरी अबाउट गेटिङ पिपल टुगेदर एन्ड गेटिङ जब डन राइट थिङ्स डेलिभर्ड बट जहिले पनि थर्ड प्रोसेस चाहिँ हामी कलेज हुँदा पनि कम्पनी खोलेको थियौँ कि आफ्नै 4 जना मिलेर होइन होइन कम्पनीको नाम पालुङको के पालुङको म अमूल्य सिद्धार्थ निरज मिलेर खोलेको ए यो अमूल्य पनि हो टेकनवाला ओके ओके सो वी वर पार्टनर्स अनि त्यसपछि अनि वी ऱ्यान द्याट कम्पनी फर 1.5 or 2 years क्या बट सबैजना चाहिँ आफ्नो म इन्फो डेभलप्समा टिम लिड भएको थिएँ अमूल्य इभी पल्समा के सिनियरमा केमा अपरेट भयो एकजना अस्ट्रेलिया गयो एकजना एकबानामा थियो त्यसो गरेर अनि सबैले अलिअलि पैसा कमाउनु थाल्यो ल अब टाइम दिने कि नदिने रिस्क लिने कि नलिँदाखेरि वी आर भेरी फ्यामिलीको कन्डिसन्सहरू सबै हिसाब हेर्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने जबै कन्टिन्यू गर्दा ठिक हुन्छ भने सो ब्याक अफ द हेड देयर वाज अलवेज अ प्लान टु स्टार्ट हुन्छ नि कम्पनी भन्ने चाहिँ थियो कतै न कतै अब त्यसमा चाहिँ अनि आई थर्ट अफ स्टार्टिङ अ न्यू थिङ द्याट विल क्रिएट सम इम्प्याक्ट सो बेसिकल्ली कम्पनी मात्रै चलाउने भन्दा नि इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न मन थियो द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड कोड हिमालय एन्ड कोड हिमालय जस्ट नट मी दे आर कोर मेम्बर्स एज वेल होइन जस्तै म चाहिँ कोड हिमालयको एकदमै इम्प्लिमेन्टेसनमा आम नट मच द्या आम विथ द भिजन अलिकति आइडिया भिजन अनि क्लाइन्ट साइडमा अलिक बढी हो बट इम्प्लिमेन्टेसनमा देयर इज अ भेरी ग्रेट टिम बिहाइन्ड इट 7-8 जनाको टिम छ खतरा टिम छ ओके एन्ड सो right now you are 400 plus people, right? And 400 plus को calculation चाहिँ कोड हिमालय holds around 220 230 अनि बाँकीको 170 180 चाहिँ there are sister companies to it अनि which will hold those things. Okay, so like what I've observed in our IT industry in Nepal is that most companies grow in this way, like 400 people over a long period of time, right? But your growth has happened in the last 2 years, right? And you just celebrated your 2nd anniversary, and that's like less than a month ago. 2 weeks back. Yeah, 2 weeks back, right. Just before Dasai. Right. So, and that's pretty early. So, walk me through the growth of Code Himalaya. How did that happen? How did you guys grow so rapidly? सी मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि म त्यो एकदम बेसिक्सबाट भन्दा पनि वी स्टार्टेड विथ द प्रडक्ट इट सेल्फ होइन वी वान्टेड टु मेक अ प्रडक्ट फर यो कोअपरेटिभ्स एन्ड माइक्रो फाइनेन्सेस इन नेपाल होइन माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ खतरा ब्याङ्किङ प्रडक्ट चाहिएको छ भने वी न्यू अबाउट इट होइन म त त्यसमा पनि पहिला इन्फो डेभलप्स हुँदा नि आई लर्न समथिङ अबाउट इट एज वेल होइन सो त्यो प्रडक्ट बनाउँदा बनाउँदै अनि वी गट सम क्लाइन्ट्स फ्रम युएस एन्ड सिङ्गापुर होइन अनि थर्ड वाज फ्रम इन्डिया सो द आइडिया वाज अनि क्लाइन्टले चाहिँ के भन्यो भने इफ यु क्यान गिभ मी सम सर्भिसेस आइ एम ओपन फर इट भन्यो अनि वी सेड ओके होइन अनि मलाई के भयो भन्दा फर्स्ट महिना जुन हामीले सर्भिस दियौँ नि कम्पनीको ओभरअल एक्सपेन्सेस चाहिँ इट बियर्ड एभ्रिथिङ के होइन सो 2 महिना त वी आर पुटिङ अन आवर ओन मनी होइन टु बिल्ड द्याट प्रडक्ट बट थर्ड महिनामा जुन हामीले सर्भिस स्टार्ट गऱ्यौँ नि इट कभर्ड अप अल एक्सपेन्सेस अफ द कम्पनी ओहो कस्तो खतरा कि अब प्रडक्ट पनि बनाइरहनु पाइने सबै खर्च चाहिँ अब जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ रेभेन्यू आउँछ अन्त वाइ नट हामीले सर्भिस स्टार्ट गऱ्यौँ होइन सर्भिसमा चाहिँ
देयर आर फ्यु पिपल द्याट जुन ट्रिगर्ड माई आइडिया क्या जेनरली कन्भेन्सनली नेपालमा 2-3वटा सफ्टवेयर कम्पनी हुन्छ कि एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट एफडिआई आएर सिधै खोलेको कम्पनीजहरू होइन बिगर बिगर कम्पनीज इफ यु लुक इन्टु कोटिभिटी होला सेडोगेट होला डियरवाक पनि अब रुद्र पाण्डे छ नेपाली नै भए पनि हि इज अ फरेन अब जस अहिले युएसमै हुनुहुन्छ नि त हि इन्भेस्ट फ्रम द युएस भनेपछि त्यसलाई नि एफडिआई नै मान्नु पऱ्यो होइन अब भनेपछि ठुल्ठुलो कम्पनीजहरू जुन चाहिँ 300-400 भन्दा बढी छ त्यो चाहिँ प्रायः जस्तो एफडिआईबाट आउँछ होइन अब एउटा चाहिँ त्यो टाइप अफ कम्पनी भयो सेकेन्ड कम्पनीज आर नेपाल बेस्ड कम्पनी जसले चाहिँ प्रोजेक्ट लिइरहेछ होइन अनि थर्ड बेस्ट कम्पनीजहरू चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नै प्रडक्ट बनाएर बेचिरहेछ लाइक वाट यु डुइङ अर हुन्छ नि नेपालमै बेचिरहेको अरू पुनितहरूले गरे जस्तै बाहिर बेचिरहेछ होइन अनि फोर्थ वुड बी अनि मलाई चाहिँ कस्तो थियो नि टु बी अ प्योर सर्भिस कम्पनी आई डोन्ट मेरो फोकस चाहिँ नट अ प्रोजेक्ट आई वान्टेड टु डेलिभर सर्भिस के भनेको जस्तै हामीले चाहिँ स्किल रेन्टल भनेर नाम दियौँ कि यसलाई कसैले रिसर्च अगुमेन्टेसन भन्छ होइन अनि कसैले चाहिँ के अरे स्किल अगुमेन्टेसन भन्छ दे आर लट अफ नेम्स टु इट बट आई कल इट स्किल रेन्टल सो द बेसिक आइडिया इज एउटा कम्पनी छ होइन तपाईँको नेपालमा एउटा कम्पनी छ तपाईँले एउटा प्रडक्ट बनाउनु थाल्नुभयो अनि 5 महिनामा यस्तो काम आयो कि तपाईँको टिममा 10जना छ बट यु निड 20 मोर के अनि तपाईँले तर 5 महिनाको लागि मात्रै अनि हाउ डु सल्भ द्याट प्रब्लम भन्दाखेरि 20जना मान्छे एकैचोटि हायर गरेर 5 महिना मात्रै राख्छु भने त मान्दैन होला नि त सायद होइन किनभने उनीहरूलाई 1 वर्ष राख्नु पऱ्यो 2 वर्ष राख्नु पऱ्यो कमिटमेन्ट त दिनु पऱ्यो नि एज अ कम्पनी हाउ डु द्याट सल्भ द्याट प्रब्लम भन्दा लट अफ कम्पनीज इन द वर्ल्ड ह्याभ द्याट प्रब्लम समय अराउन्ड ठुलो प्रोजेक्ट आउँछ एकैचोटि मान्छे हायर गर्यो लङ टर्म लाइबिलिटी नेपालमा त अझै लेबर लजहरू त्यस्तो स्ट्रिक्ट छैन बाहिर त कति धेरै स्ट्रिक्ट छ नि त लजहरू सो वी थट अफ स्किल रेन्टल के सो यु रेन्ट माई स्किल्स फर पर्टिकुलर टाइम लेट्स से 3 months 5 months 6 months a year 2 years 3 years or you rent a team होइन or you just research as a service भने पनि भयो skills as a service भए पनि भयो I mean as a service I wanted to I didn't want to take a project लियो एउटा सर्टेन कोड गर्यो होइन अनि त्यसपछि डेलिभर गर्यो भन्ने होइन क्या I just wanted to solve the problem somewhere. Okay, that was the idea. So can you, for many of us for audience who don't know what exactly Code Himalaya is, can you give us like a picture of what exactly you do, what is the services you provide, and how does the business work? Okay, so Code Himalaya ko चाहिँ started it has some products as well होइन products भनेको जस्तै microfinance को लागि product होला होटलको लागि project होला there are a lot of products that we have right so and one product is getting launched internationally as well so we just don't want to limit ourselves to Nepal only होइन first is so it's product second is about skill rentals जुन मैले अघि पनि भने skill rental भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि so we rent people होइन for different companies or building the products or their projects and then we get billed monthly. That's very straightforward idea. Third is projects. We take on projects. अनि अहिले चाहिँ recently 1 year we have increased the number of projects. बिस्तारै अब चाहिँ होइन किनभने I just wanted to have the cash flow enough for the company to run क्या फर्स्टमा चाहिँ होइन हामीले जहिले पनि आइडियामा क्रेजी भएर मात्रै हुँदैन क्या कम्पनी सर्भाइभल त हुनु पऱ्यो नि त होइन so cash flow was very important for us because we were not adding a lot of money into the company or itself right so cash flow was very important for us so third is a project model so there are 3 ways how we operate so हाम्रो generally 90% of revenue Nepal बाहिरबाट आउँछ 10% is only from Nepal. Okay, and so that's what Code Himalaya is. कुन countryबाट चाहिँ so highest I mean revenue wise see I don't want to split the countries but there are 5 countries that we solve majorly so US Canada India Singapore र अब तपाईँले अस्ट्रेलिया नै भन्नु पाए भयो युरोप जस्ट अस्ट्रेलिया भनौँ न अस्ट्रेलिया इन्डिया इज प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ किनभने इन्डियाबाट आउटसोर्स गर्ने प्राय गरेर आउँदैन मलाई चाहिँ सबभन्दा यसमध्ये इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ इन्डिया लाग्छ किन भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ इन द सेन्स हेर्नु युएसबाट होइन अस्ट्रेलियाबाट युरोपबाट सिङ्गापुरबाट त अरूले पनि काम गरिरहेछ नि त देयर लट अफ कम्पनीज आर वर्किङ अन इट बट इन्डिया बिङ आवर नेभर देयर इज अ ह्युज अपर्च्युनिटी के एउटा स्टार्ट हेऱ्यो भने साउदी अरेबियाले लास्ट इयर लार्जेस्ट वेल एक्सपोर्टर हो के अरे वर्ल्डको होइन क्रुड वेल एक्सपोर्टर $133 billion को वेल एक्सपोर्ट गर्यो भने द्याट्स अ ह्युज मनी नि त होइन नेपालको त $20 billion हो के अरे बजेट होइन इन्डिया एक्सपोर्टेड अराउन्ड $300 billion अफ सफ्टवेयर सर्भिसेस in a year होइन that's almost double of it right
सो कोहीले नेचुरली रिसोर्सेस जेनेरेट गरेर आउटसोर्स गर्नु भर्सेस यु सी त्यो $300 बिलियन ले कतिजनाले रोजगारी पायो अथवा कतिजनाले चाहिँ भनौँ न जब पायो नि त होइन सो इट इज नट जस्ट अबाउट इकोनोमी अफ अ कन्ट्री इट्स अबाउट पिपल गेटिङ द्याट मनी एज होइन सो इन्डियाले त त्यति धेरै गरेको छ नि त तर जोग्राफिकली कल्चरली ल्याङ्ग्वेज वाइज वी अलमोस्ट द सेम राइट सो ल्याङ्ग्वेज वाइज हामी हिन्दी बुझ्छौँ होइन उनीहरूले नेपाली नबुझ्छन् तर इङ्ग्लिस द वे वी स्पिक इङ्ग्लिस इज भेरी कन्भिनियन्ट फर बोथ अफ अस टु लिसन आइदर वे वी अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर्स इङ्ग्लिस बट वी माइट नट अन्डरस्ट्यान्ड अस्ट्रेलियाको इङ्ग्लिस ठ्याक्कै एकैचोटि बुझ्छ भने छैन नि त सो भनेको कल्चरली पनि वी गेट टु अ लट अफ थिङ्स होइन अहिले दसैँमा बिदा दिनु पऱ्यो भने इन्डियामा त दसैँको बिदा त हुन्छ नि त दिवालीमा बिदा दे अन्डरस्ट्यान्ड आवर थिङ्स एज वेल समवेयर अराउन्ड द लाइन अनि जोग्राफिकली इट्स भेरी म दिल्ली जानु पऱ्यो इट्स 1 hour 15 minutes फ्लाइट झन्गडी जति नै हो no visa होइन no visa required or anything you just I just plan for a ticket tonight and then I get a ticket now go to हुन्छ नि ब्याकप्याक गर्ने अनि त्यसपछि हिँडिहाल्ने नि त होइन सो इट्स अबाउट गेटिङ इन्टु डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टमै त्यति सजिलो भयो नि त होइन सो देयर इज अ ह्युज अपर्च्युनिटी फ्रम इन्डिया प्रायले सरी मैले पज गरेँ ल जस्तै प्रायले इन्डियालाई एज आउटसोर्सिङ हब लाइक अरूलाई एक्सपोर्ट गर्ने भनेर देखेको छ होइन तर नेपालबाट इन्डियालाई एज एक्सपोर्ट द्याट्स प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ त्यसमा हाउ डज इट वर्क त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सी जुन पनि कन्ट्रीमा जब डिमान्ड हाई हुन्छ नि त्यहाँ जहिले पनि आई मिन देयर इज अ सर्टेज अफ ट्यालेन्ट्स एन्ड द्याट्स हाउ अनि महँगी बढ्छ होइन that's how prices increase. So the demand of developers is very huge in India, especially Ukraine war breakout भयो हेर्नु 40 लाख जनाले युक्रेनबाट आउटसोर्स गर्थ्यो होइन अब यो अनसेफ भयो नि त आज काम गरेर प्रोग्रामर भोलि के हुन्छ थाहा छैन भने त वुड कम्पनी रिक्स टु स्टिल डु द प्रोजेक्ट अर नट भन्दाखेरि त मेबी नो होइन त्यत्रो जब्स त फेरि इन्डिया आयो होइन अनि त्यसपछि अब इभन अहिले त इजरायल ब्रेकआउट भयो अब त्यहाँ पनि थियो होला नि त पक्कै थियो इजरायल त वर्ल्डमै टेक अफ नै हो होइन सो सी लट अफ जब्स आर कमिङ टु इन्डिया दे डोन्ट सी नेपाल होइन दे कम टु इन्डिया अब इन्डियामा त प्रेसर भयो आउटसोर्सिङ कम्पनीज आयो खतरा पैसा दिन सक्छ अनि त्यहाँको लोकल कम्पनीजले ट्यालेन्ट नै पाउँदैन अनि सो इन्डिया हेज अ लट अफ डिमान्ड फर ट्यालेन्ट स्टिल अनि दे आर अनि यु डोन्ट लुकिङ टु द पपुलेसन होइन पास आउट छ कति धेरै छ नि त ग्रेजुएट्स बट ट्रस्ट मी सबैजना त्यस्तो क्वालिटी डेभलपर्सहरू सबैजना हुँदैन रहेछ कि होइन हाम्रोमा जुन लेभलको क्वालिटी डेभलपर्सहरू छ उता नि एकदमै खतरा नि छ तर एभरेजमा हेर्ने हो भने त हाम्रो डेभलपर राम्रो होला कि त्यहाँको एभरेज डेभलपर त्यहाँको राम्रो भन्ने त फेरि एकदमै ब्रिलियन्ट माइन्ड्सहरू भइहाल्यो तर इफ यु कम्पेयर द एभरेज डेभलपर्स अफ बोथ द कन्ट्रिज नेपाल क्यान इजिली कम्पिट विथ देम त्यो भने त हामी त एटलिस्ट 1.6 त हाम्रो कन्भर्जनमा त हायर छ नि त इन्डिया सस्तो त कुनै हिसाबमा त 0.6ले त सस्तो भयो नि त होइन उसलाई त्यहाँ 160 पर्थ्यो भने त हाम्रोमा 100 मात्रै पऱ्यो नि त सो समहाउ वी आर चिपर इन टर्म्स अफ लाइफस्टाइल इन टर्म्स अफ cost of living, cost of doing business, everything is cheaper here in comparison to India. यो तिनवटा कुरामा सो जस्तै इफ आई अन्डरस्ट्यान्ड दिस करेक्टली मानौ एउटा युएसमा कम्पनी छ अथवा अस्ट्रेलियामा अथवा सिङ्गापुरको त्यो कम्पनी छ उनीहरूले चाहिँ इन्डियालाई आउटसोर्स गर्छ होइन र इन्डियालाई ट्यालेन्ट चाहियो होइन र त्यो ट्यालेन्टले चाहिँ कोड हिमालय अथवा नेपालमै भएको जस्तै उसले अरू देशलाई आउटसोर्स गर्छ होइन उसले फिलिपिन्सलाई गरिरहेछ इन्डोनेसियालाई गरिरहेछ वाइ नट नेपाल भन्दाखेरि यस दे विल फिल इट मोर रिलायबल उनीहरूलाई इन्डोनेसियनसँग कम्युनिकेसन गर्नुभन्दा त नेपालीसँग कम्युनिकेसन गर्नु वुड बी लट इजियर फर अस अनि हिन्दी बोले पनि हामीले बुझ्न त बुझ्छौँ नि इट माइट बी डिफिकल्ट फर अस टु रिप्लाई देम ब्याक बट वी अन्डरस्ट्यान्ड हिन्दी होइन सो द्याट्स अभियस थिङ ओके सो कुनै पनि कम्पनी सुरु गर्दाखेरिमा होइन एउटा सुरुको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ क्लाइन्ट लिएर आउने नै हो होइन अनि हाउ डिड यु गेट योर लाइक द फर्स्ट 3 क्लाइन्ट्स आई मिन सी म चाहिँ एज अ होल सी आई एम अ पर्सन हु ट्राई टु सेटिस्फाई क्लाइन्ट्स इन अ वे वेयर दे फिल द्याट द सर्भिस इज डेलिभर्ड मलाई चाहिँ एउटा काम ल्यायो सिद्धायो सक्यो भन्ने टाइपको भन्दा पनि रिलेसन सुड बी अलिकति लाइफ लङ टाइपको मान्छे हो होइन सो क्लाइन्ट आउने बित्तिकै जाने भन्ने मेरोमा चाहिँ अहिले छैन क्या सो एटलिस्ट म विस गरिदिन्छु कि मैले 5 वर्ष अगाडि क्लाइन्ट काम गरेको क्लाइन्टलाई नि मेरी क्रिसमस भनेर मेसेज चाहिँ पठाउँछु क्या एटलिस्ट आई हेभ द्याट बन्डिङ समवेयर अराउन्ड होइन सो अल अफ दोज 3 क्लाइन्ट्स हुन्छ मेरो आफ्नै चिन्जान थियो त 2टा चाहिँ थर्ड वाज रेकमेन्डेसन फ्रम द फर्स्ट क्लाइन्ट ओके
they recommended us with the another client, and that's how we got introduced. Okay. So, in your business, the growth happens when you get more clients or bigger projects. त्यही हो नि हैन? हो बट सी हामी चाहिँ अलिकति मैले यो डिफ्रेन्सेस चाहिँ मलाई नेप्लिज कम्पनीहरूमा चाहिँ मैले हाम्रो र नेप्लिज कम्पनीमा डिफ्रेन्सेस के हो भन्दाखेरि सी आई हेभ मलाई मेन्टर पनि हुनुहुन्छ होइन, दाइहरू हुनुहुन्छ. सो दे हेभ मेन्टर्ड मी अ लट अफ थिङ्स के होइन. त्यो त्यो कस्तो खालको कुराहरू होला भन्दाखेरि जस्तै म पहिला काम गर्ने कम्पनीजहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यु गेट विथ द फ्लो के काम आइरहेछ गरिरह ट्राई गर्ने एकदम जेन्युनली ट्राई गर्ने होइन, मजाले ट्राई गर्ने, अनि त्यसपछि सर्टेन रेभेन्यू हुन्थ्यो, सर्टेन ग्रोथ हुन्थ्यो, यु ह्याप्पी विथ इट. तर अहिलेको कोड हिमालयज वे अफ वर्किङ अथवा मेरो मेन्टर्सहरूले मलाई एउटा एकदम सिकाएको इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि वी पुट अन अ टार्गेट फर अ इयर, स्लाइस इट आउट टु मन्थ्स, अनि मन्थमा पनि वी स्लाइस इट अप टु एक्टिभिटिज के गर्ने त नि त्यो मन्थमा त्यति टार्गेट मिटअप गर्नलाई. सो द्याट्स द बेसिक फन्डामेन्टल्स. ठ्याक्कै आइडिया आउँदो रहेछ कि यो महिनामा यति रेभेन्यू बढाउनु पर्छ भनेपछि यति मान्छे बढाउनु पर्छ पहिले थाहा छ, यतिवटा क्लाइन्ट बढाउनु पर्छ भने पहिले थाहा छ. यु हेभ द्याट. तपाईँलाई त एटलिस्ट 12 महिना के गर्नुपर्ने त आजको दिनमा थाहा छ नि त होइन. सो यु स्टार्ट एक्टिभिटिज फर द्याट के होइन. म चाहिँ नेपाल बाहिर गएर बिजनेस खोजेर ल्याउनु पर्ने हो कि क्लाइन्ट के अरे अब 20जना मान्छे चाहिएको छ 3 महिना पहिल्यैबाट इन्टरभ्यू लिन थाल्ने नि. यु जस्ट सी अब प्रोजेक्ट आएर अनि त्यसपछि मान्छे खोज्न थाल्यो भने त यु डोन्ट गेट पिपल. द्याट्स हाउ लट अफ नेप्लिज कम्पनी फेल, टेक कम्पनी होइन. काम आउँछ अनि मात्रै मान्छे खोजिरहेको हुन्छ क्या. भेरी डिफ्रेन्ट थिङ अबाउट कोड हिमालय फर्स्ट लुक इन टु ट्यालेन्ट्स एन्ड देन it gets projects by in the way, because अहिलेको एसेट त when you have money then you have when you have talents then you have a project क्या. किनभने प्रोजेक्ट गर्ने छैन जहिले पनि के भन्छ 2 महिनापछि स्टार्ट गर्नु भने कुनै क्लाइन्टले मान्छ दाइ आजको दिनमा त्यो नेभर. भोलि स्टार्ट गरिदिन्छ भने देल मोर ह्याप्पी, अलिकति प्रिमियम पे गर्छ तालपरि होइन. सो इट्स मोर अफ ह्याभिङ ट्यालेन्ट्स बिफोर वी गेट एनी प्रोजेक्ट्स. सो त्यो ग्रोथलाई चाहिँ हामीले एकदम सिकेको कुरा, इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि you put on a targets, you segregate those targets into smaller components, and you plan up activities and you go for it. And growth, I think it should come along the line, right? Okay. So अनि growth पनि हेर्दाखेरि मैले जहिले पनि के देख्छु भन्दा 100% growth भन्छ कि companies are looking for 5% growth, 6% growth, or हुन्छ नि maximum 50% growth खतरा. No, I think we should definitely look for 100% growth. यदि एउटा कुनै बिजनेस चाहिँ एफर्ट हुन्छ ल अब त्यसको चाहिँ ल सिद्धियो होइन, हुनसक्छ नि त. कोड हिमालयको फर्स्ट इयरबाट सेकेन्ड इयरको ग्रोथ त 500 टाइम्स के अरे 500% ग्रोथ हो कि यसमा होइन. वी जस्ट लुकिङ फर 100% नि त समय हराउनु होइन. त्यो वी थट अफ 600% खासमा. वी गो जस्ट अचिभ 500, बट दिस इयर वी लुकिङ फर 300% ग्रोथ. अनि एउटा न एउटा 5 वर्षपछि त यु वन्ट अचिभ 100% एट अल होइन. त्यसै मसँग 1000जना भयो भने अर्को वर्ष 2000 त हुन्न नि त होइन. द्याल बी समर अराउन्ड 1200-1500 होला, 2000 त हुन्न नि त. सो त्यो जुन बेलामा स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ you'll have to look for other businesses के अथवा other different models of doing that particular thing. So I think that should be the idea. So I found this very interesting that you set target and then you break it down monthly and then you break it down into activities. Right. Give me a real case, like example, if you can give, so like something that you have been doing and how it works. Like break it down, like very simple way. ल अर्को महिनाले चाहिँ मलाई 30 जना मान्छे थप्नु पर्यो होइन. ल रेभेन्यूमा के गर्ने, ल आइ एम जस्ट गिभिङ हाइपोथेटिकल फिगर है. रेभेन्यूमा ल 20 लाख रुपियाँ बढाउनु पर्यो भने चाहिँ 10 जना मान्छे थप्नु पर्ला नि त एभरेजमा. ल एउटा मान्छेले 2 लाख हाम्रो लागि कमाइदिएला भन्ने अज्युम्सन छ. कसैले 3 लाख नै कमाउला, कसैले 1 लाख मात्रै कमाइदिएला हाम्रो लागि होइन. आइ एम जस्ट गिभिङ अ फिगर. सो 20 लाख थप्नलाई अर्को महिनाको ग्रोथ हुनलाई यु हेभ टु एड 10 पिपल भन्ने कुरा यु एकदम मजाले कन्भिन्स्ड होइन त. सो वाट आर द एक्टिभिटिज भने नि पहिला त मान्छे खोज, एचआरलाई स्ट्रिमलाइन गर, लिङ्क्डइनमा पोस्ट हाल्नु पऱ्यो, यसमा हाल्नु पऱ्यो. योभन्दा अगाडिको प्याटर्न हेर्नु पऱ्यो. लास्ट इयरको सेप्टेम्बरमा अथवा अक्टोबरमा अथवा नोभेम्बरमा सबभन्दा बढी क्यान्डिडेट केबाट आएको थियो. अलिकति रियलिस्टिक भएर डेटा नि हेर्ने कि लास्ट इयरको डेटा हेर्ने कि लास्ट इयरको डेटामा हायरिङ कहाँबाट आएको थियो
वाट सर्ट अफ पिपल हो किनभने कहिले कहिले के हुन्छ कलेजको पास आउट हुने बेला भए हुन्छ वी नेभर रियलाइज के त्यो जहिले पनि त्यो मान्छेको छोड्ने टाइम हुन्छ क्या जस्तो तपाईँले अहिले भ्याकेन्सी खोल्नु भने धेरै मान्छेले चाहिँ पाउनुहुन्छ किनभने दसैँमा मान्छेले त्यो दसैँ बोनस लिएर छोडिरहेको हुन्छ कि सो दे आर लट अफ आइडियाज अन हाउ वाट टाइम टु हायर के होइन अब हाम्रो सायद यो दसैँ तिहारको बिचमा हाम्रो एचआरहरू सबभन्दा एक्टिभ भएर हायर गर्छ होला होइन किनभने यु गेट पिपल राइट सो एक्टिभिटिजमा के छ भन्दा 10जना हायर गर्नु पऱ्यो सो एचआर विल हुन्छ नि स्टार्ट डुइङ इट अनि हामी एचआरलाई मात्रै इन्भल्भ गर्दैनौँ टिम लिडलाई पनि इन्भल्भ गर्छौँ हायरिङमा चाहिँ किनभने वी बिलिभ द्याट टिम लिड नोज द डोमेन अर के हो कस्तो हो भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन सो एउटा एक्टिभिटिज भयो अर्को अब त क्लाइन्ट चाहियो नि त अब को जाने त इन्डिया जाने कि सिङ्गापुर जाने कि युएस जाने कि कहाँ जाने वी प्लान थिङ्स होइन अब त्यसमा लिस्ट हेर्ने टक्क लगाएर क्लाइन्टको अब हामीसँग 40वटा क्लाइन्ट छ भने 40वटा क्लाइन्टमा ग्रोथ अपर्च्युनिटी कोमा छ होइन सबैलाई इमेल गर्ने डु हेभ अ रिक्वायरमेन्ट अनि अथवा हामीलाई 10जना मान्छे आउँछ भन्ने थाहा भइसकेपछि त हामीसँग यो मान्छे फ्री छ आर यु विलिङ डु निड दिस पिपल इमेल गर्ने मेसेज गर्ने फोन गर्ने भिजिट गर्ने एन्ड देन यु ब्रेक डाउन होइन ए ल पुरानोबाट इम्पोसिबल छ भने यु हेभ अ न्यू एक्टिभिटी अफ गेटिङ अ न्यू क्लाइन्ट्स अब न्यू क्लाइन्ट भनेको त हामीसँग त पाइपलाइनमा पहिलेदेखि अलिअलि क्लाइन्टको त लिस्टै जो छ हामी काम गरेकै थिएनौँ अथवा काम गर्न सक्ने क्लाइन्ट्सहरू देन वी स्टार्टेड कलिङ देम सो यसो हेर्ने भने त पहिला टार्गेट बनायो भने न अनि यो आउँदो रहेछ नि त टार्गेट नबनाउने भने त के हो त बेसिकली वाट डु यु डु पुरानो क्लाइन्ट हेऱ्यो ल यो मान्छे चाहिन सक्छ अथवा क्लाइन्टको इमेल आउँछ भने वेट गर्ने बस्ने अनि आयो भने मान्छे दिने हो नि त टार्गेट बनायो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यु स्टार्ट एक्सप्लोरिङ फर लट अफ न्यू थिङ्स सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स Okay, that's very interesting. So just जुन growth भएको छ is it like a lot because of जुन तरिकाले यो target set गरेर नै भएको हो? Target is one thing, but the delivery team is another thing. See, I have a very superb delivery team that I'm proud of. साँच्चीकै यो चाहिँ फेरि यसो गफ दिनलाई भनेको भन्दा नि साँच्चीकै हो कि म त आफैमा त सी माई रोल इज जस्ट अबाउट गेटिङ टार्गेट्स गेटिङ क्लाइन्ट्स सजेस्टिङ आइडियाज गेटिङ इन्टु एक्टिभिटिज बट डेलिभरी गर्ने क्लाइन्टलाई ह्याप्पी गर्ने त दे आर द टिम्स राइट सो म इम्प्लोइज नै भन्दिनँ कि जहिले पनि टिम भन्छु कि सो इट्स मोर अबाउट देम बिङ बेटर द्याट्स वाट आई थिङ्क सो मेरो फर्स्ट स्ट्रेन्थ इज द टिम द्याट इज वर्किङ विथ मी अनि त्यो टिम चाहिँ इरिप्लेसेबल आई मिन कहिले रिप्लेस नहुने भन्ने पनि होइन रिप्लेसेबल होला बट त्यो माइन्ड सेट चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने हो क्या आई मिन वेन आई चुज लिडरसिप पोजिसन्स आई जस्ट डोन्ट लुक फर टेक्निकलिटी अफ वाट दे नो आई जस्ट लुक फर वाट अब हाम्रो वेभ लेन्थै मिल्छ कि मिल्दैन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि छैन ग्रुम अप गर्न बरु सजिलो छ क्या त्यो कुरा होइन त्यो के अरे यो तपाईँको टेक्निकल ग्रुम अप बरु इजियर छ बट त्यो एटिट्युड अथवा त्यो माइन्ड सेट इज भेरी डिफ्रेन्ट सो माइन्ड सेट एउटै भएको अथवा ग्रोथ प्याराडाइम भएको अनि तपाईँको वेभ लेन्थ मिल्ने मान्छे भयो भने चाहिँ इट सुड बी अ सुपर थिङ एन्ड आई हेभ द्याट टिम समहाउ Okay. अनि so there are many factors what might have led to the growth that you are having, you know. If you were to distill down and say 3 prominent reasons or say factors that contributed to the growth, what would you say those would be? एउटा चाहिँ ग्रोथ भन्ने चाहिँ ग्रोथ माइन्डसेट हामी सबैको माइन्डसेट नै के हो भने हामी ग्रो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ दिमागमा जहिले पनि डे वानमा रेडी छ ग्रोथ माइन्डसेट इज द फर्स्ट थिङ सेकेन्ड थिङ इज अबाउट भन्छ नि टिम भन्छु म होइन थर्ड थिङ इज अबाउट डुइङ द राइट एक्टिभिटिज थ्रु टार्गेट्स Target setting. Okay. तर if I look at other companies, and I'm not trying to compare with them, right? तर like the number you have achieved is like next level compared to many companies, you know. And I know that many companies have achieved a similar number, have taken them many years, like 7, 8, and these are really good companies. The founders are exceptionals. They have great clients, but still the growth has been slower compared to what you have achieved, right? And I believe most of them might have the growth mindset, might also have the team, and probably they set the targets in some ways or other ways, right? But if you can, is it something specific like if you can get into, like you said about setting targets, right? And you break it down. तर यस्तो हो यसमा चाहिँ किनभने देयर लट अफ गुड कम्पनीज द्याट आई नो एज वेल हामी दाइहरू NAS IT
भने त युआर अल्सो इन देयर होइन. अनि त्यहाँ पनि कुरा हुँदाखेरि त देयर लट अफ ग्रेट कम्पनीज. कोड हिमालय इज जस्ट हुन्छ नि स्टार्टर फर देम एज वेल. सो काउन्ट अफ टिम मेम्बर्स डजन्ट डिफाइन एभ्रिथिङ होइन. जहिले पनि त्यो त हुनु नपर्ने त्यो फ्याक्टर होइन जस्तो लाग्छ मलाई कतै न कतै. किनभने द वे द्याट वी डु बिजनेस इज अलिकति सर्भिस लाइनमा. देयर लट अफ कम्पनीज हु डु प्रडक्ट्स होइन. प्रडक्ट्समा त यु डोन्ट निड अ लट अफ द्याट नम्बर अफ पिपल होइन. अन्टिल एन्ड अनलेस युआर डुइङ सर्भिस ओभर अ प्रडक्ट होइन. एउटा प्रडक्ट बेच्यो अनि त्यसमा सर्भिस पनि दियो भने बल्ल यु निड अ लट अफ पिपल. जस्तै इन्फोसिसमा फिनेकल बेच्छ नि त. द्याट्स नट अ प्रडक्ट, द्याट्स जस्ट आई मिन प्रडक्ट भन्दा धेरै त त्यहाँ सर्भिस होला होइन. सो द्याट्स हाउ यु निड अ लट अफ पिपल. सो मान्छेमै क्वान्टिफाई गर्ने भन्दा नि इट्स मोर अबाउट वाट वुड भोल्युम अफ बिजनेस युआर डुइङ. सो प्रडक्ट कम्पनीज माइट बी होइन इज अर्निङ अ लट अफ मनी अथवा अर्निङ भन्ने कुरा नगरौँ न, इज जेनेरेटिङ मोर रेभेन्यू देन अर्स भनौँ न. सो इट्स नट अबाउट द नम्बर अफ पिपल. आई थिङ्क इट्स अबाउट द थिङ द्याट युआर डुइङ. सो द नेचर अफ बिजनेस in our side is a service business. So it's very different from a conventional product business पनि हुन सक्छ. अनि to those who are doing service they might be limited to 1 or 2 or 3 clients के. हाम्रो माइन्डसेट नै कहाँ छ भन्दाखेरि क्लाइन्टमा स्ट्याग्नेन्ट भयो अनि त्यही क्लाइन्टलाई कुरेर बसिरहेछौँ क्या हामी. अनि हामी त अब नेप्लिज बर्न कम्पनी हो त, यहीँ स्टार्ट गरेको. नथिङ टु स्टप. जाने हो, क्लाइन्टलाई अप्रोच गर्ने हो, काम दियो भने गर्ने हो, डेलिभर गर्ने हो. बट द गुड थिङ इज अहिले मसँग 38 क्लाइन्ट्स छ. आई थिङ्क 32 or 33 आर फ्रम रेकमेन्डेसन चाहिँ. त्यो जुन एकअर्कालाई रेकमेन्ड गरिदिरहेछ कि होइन. त्यो त द्याट्स वन्डरफुल फर मी. अनि त्यो चाहिँ बिकज अफ द टिम के. किनभने रेकमेन्डेसन कसरी आउँछ भने त काम राम्रो हुनु पऱ्यो. काम कसरी राम्रो हुन्छ टिमले हो. मैले गएर 5 घन्टा पिच गरेर अथवा 2 घन्टा पिच गरेर क्लाइन्ट खतरा इम्प्रेस भएर मसँग आयो भने पनि त उसले रेकमेन्ड गर्नलाई त मेरो टिमले काम नगरेसँग त दे वन्ट रेकमेन्ड. द डेलिभरी इज भेरी गुड. द्याट्स हाउ वी आर गेटिङ क्लाइन्ट. सो मलाई त कसैले सोधिहाल्यो नि हामी इट्स द टिम फर्स्ट के. म भन्दा पनि त्यो कम्पनी कोड हिमालय चलाउनुमा चाहिँ त्यो जुन टिम छ आई मिन द्याट हेज बिन फेनोमेनल. मलाई त खतरा लाग्छ. Okay, let's dig a little bit on the growth mindset, right? Can you explain me like what do you mean by that and how do you implement that in your work? Growth mindset is about not stopping to a particular thing. You should be thinking about doing better every day. अनि you should be thinking about growing every day होइन. जस्तै अब फिक्स माइन्डसेट र ग्रोथ माइन्डसेटमा डिफ्रेन्स नै कहाँ हो भन्दाखेरि जस्तै चाहिँ हामी 2-3वटा टेक्नोलोजीमा खतरा छौँ अरे सपोज. अहिले कोड हिमालयमा चाहिँ जावा एकदम खतरा विङ होला होइन, पाइथन भन्ने होला होइन, ब्याक एन्डमा नोड भन्ने होला, अनि फ्रन्ट एन्डमा रियाक्ट जस्तो अथवा फ्लटर जस्तो टेक्नोलोजिजहरू होला होइन. अब डटनेटको काम आयो होइन. फिक्स माइन्डसेटले के भन्छ भने मलाई आउँदैन नगर्ने हो. ग्रोथ माइन्डसेटले के भन्छ भने यस्तो खतरा मान्छे ल्याउँछु होइन, अनि उसलाई पनि एउटा पार्टनर बनाउँछु होइन, अनि त्यसरी खतरा गर्छु होला कि डटनेटमा भन्ने होला नि त. सो ठ्याक्कै डिफ्रेन्सेस मलाई एकदम सिम्पल भाषा भन्दाखेरि त यु स्टप समथिङ बिकज यु डोन्ट नो इट versus start doing something with the help of others which you don't know. So तपाईँको लिमिटेसन सुड नट बी कम्पनीजको लिमिटेसन अथवा मेरो लिमिटेसनले चाहिँ मेरो लिमिटेसन जे हो कम्पनीको लिमिटेसन त्यही भयो भने चाहिँ फिक्स माइन्डसेट. मलाई नआउने कुरा पनि हामी वी क्यान ट्राई अथवा वी क्यान रियली ह्याभ पिपल लाइक अस अथवा माइन्डसेट्स लाइक अस एन्ड दे क्यान ट्राई इट भन्यो भने त इट्स अ ग्रोथ माइन्डसेट. मलाई याद छ मलाई रियाक्टको मान्छे चाहिरहेको थियो होइन. अनि आई थिङ्क रातिको समथिङ 9:30 समथिङ होला होइन. 9:30मा मैले स्मरणलाई मैले टेक्स्ट गरेको थिएँ वाट्सएप होइन. अनि यु रिप्लाइड 1 मिनटमै है. अनि त्यसको 3 घन्टापछि मलाई तपाईँको टिमले चाहिँ सिभी पठाएको थियो क्या. अनि त्यो पनि लाइक आई थिङ्क 12:30 होला क्या. आई वाज प्रिटी सरप्राइज किनभने त्यो the turnaround I had expected maybe a couple of days lagla. You'll go through your CVs, you'll talk with your team, but and त्यो पनि रातिको I was pretty impressed to the service they headed to the commitment header. So I just wanted to share that with you. Thank you very much. अनि त्यसमा चाहिँ म एउटा मेरो साइड अफ द स्टोरी चाहिँ इन्डियामा एउटा रेकमेन्डेसन पाइयो क्या दाइ. अनि म मुम्बईमै थिएँ होइन. अनि त्यसपछि ल यसलाई गर भेट भने अनि के हो कम्पनीको नाम भने एडलवाइज टोकियो भने कि एडलवाइज टोकियो होइन. यसो हेरेको इन्सुरेन्स कम्पनी रहेछ, खासै धेरै हेरेको थिएन कि. अनि लोकेसन अनि त्यो मान्छेलाई फोन गरेँ अनि कम टु द हेड अफिस भन्यो. अनि हुन्छ भने अनि म्याप स्याप गरेँ, त्यही त हो नि, ओला उबर चलाएँ गएँ होइन, चढेँ गएँ.
पुगेको 8वटा बिल्डिङ छ अनि कुन चाहिँ भने सबै हो भन्छ कत्रो कम्पनी रहेछ 8वटा बिल्डिङ 50 स्टोरीको दे वाज द कम्पनी के ल अब वेयर आई हेभ कम के एट जस्ट 6 months ओल्ड कम्पनी कोड हिमालय वाज होइन अनि त्यसपछि अब त्यो पनि अब त्यसमा पनि धेरै धेरै हुँदो रहेछ एडलवाइज इज नट जस्ट इन्सुरेन्स दे आर लट अफ अदर थिङ्स होइन सो लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट रहेछ कि अनि आई फिगर आउट द्याट अनि त्यसपछि आई वेन्ट द्याट अनि त्यो प्रोक्युरमेन्टसँग राखेँ मलाई पहिला अनि दे स्टार्टेड इन्टरभ्युङ मी कि अब रेफरेन्सबाट आएको होइन अब नसोध्ने पनि कसरी इन्टरटेन त गर्नु पऱ्यो प्रोक्युरमेन्टले हाउ इट इज अ कम्पनी भने 6 months भनेको छ टुवा पऱ्यो यस्तो मान्छेलाई कसले आउनु दियो जस्तो होइन अनि त्यसपछि आई वाज लिटरली इन्टरभ्युड अन बिहाफ अफ कम्पनी फर अराउन्ड 2 hours क्वेसन सोधे अनि त्यसपछि 6 राउन्ड अफ इन्टरभ्यू जस्तो भयो कि त्यहाँ चाहिँ कहिले प्रोक्युरमेन्टले सोध्छ लिगल टिमले सोध्छ फाइनेन्सले सोध्छ होइन सिस्टम टिमले सोध्छ कसरी डेटा सेक्योर्ड हुन्छ नेपाल हो के हुन्छ अनि त्यसपछि आई थिङ्क द ओन्ली थिङ द्याट वाज सोल्ड आउट वाज वेन क्यान यु स्टार्ट भने मैले टुमोरो भनिदिएँ कि होइन आई थिङ्क द्याट्स माई स्ट्रेन्थ किनभने तपाईँलाई जुन भन्नु भने रियाक्टको डेभलपर चाहियो भने इफ यु रिमेम्बर वाट आई टोल्ड यु इज आई हेभ अलवेज पिपल बिफोर आई इभन गेट अ प्रोजेक्ट किन मलाई थाहा छ कि अर्को महिना कस्तो खालको डिमान्ड आउनसक्छ भनेर आई डु द्याट एनालिसिस बाई आवर सेल्स अनि हामीले एक्टिभिटिज डिफाइन गर्ने बेला टार्गेट डिफाइन गर्ने बेला यो मान्छे चाहिन्छ होला भने वी हेभ अ प्री अजम्सन अनि त्यसपछि सो फ्रम टुमोरो भनेपछि त्यो इम्प्रेस्ड क्या ल भोलिदेखि नै मान्छे दिन सक्छ इन्डियामा त 2-3 महिना लगाउँछ कम्पनीले ल ओके आई क्यान गिभ फ्रम टुमोरो भनेको बट इट टुक अ भेरी लङ टाइम फर अस टु गेट द्याट क्लाइन्ट किनभने त्यो अग्रिमेन्ट नै यति लामो हुँदो रहेछ होइन बट वी गट द्याट क्लाइन्ट एन्ड इट वाज द 3rd लार्जेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनी इन इन्डिया वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो पपुलेसनको 3rd लार्जेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनी इज आवर क्लाइन्ट फर्स्ट ह्यान्ड क्लाइन्ट मलाई what I've noticed from what you shared is that you get the talent first and then look for a client, right? And when I was doing services a long time ago, my process was that I would get a client and then you look for people, right? And I think that is how most companies in Nepal operate, right? And you have just changed the way you work, right? But when you do this, right? When you do this, your initial cost also would be higher. Yeah. That's an investment that we're doing to ourselves. So, जहिले पनि कम्पनी ठुलो बनाउनलाई you'll need investment. होइन त you'll have to burn out money somewhere, right? हाम्रो कहाँ बर्न भइरहेको होला भने त्यही जस्तै 400जना छ भने 40जना रिसोर्स त जहिले पनि हुनु पऱ्यो अपफ्रन्ट द्याट इज समवेयर अफ इन्भेस्टमेन्ट द्याट we're doing बट त्यसले चाहिँ जहिले पनि ग्रोथको लागि हङ्गरनेस जेनेरेट गर्छ क्या त्यो 40जनालाई 3 महिना राख्नु पऱ्यो भने त यो नो हेर्ने त यु हेभ टु फाइन्ड क्लाइन्ट्स यु हेभ टु गेट प्रोजेक्ट्स यु हेभ टु गेट द वर्क एन्ड देन द्याट्स हाउ वी ग्रो so that's pushing us somehow towards the growth. Okay. And so as you mentioned this, one thing I want to talk about the talent. अब नेपालमा आइटीमा सप्लाई र डिमान्डको एउटा ब्यालेन्स छैन होइन डिमान्ड धेरै छ सप्लाई थोरै छ होइन यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन अनि हाउ आर यु फाइन्डिङ कन्स्ट्यान्ट फ्लो अफ ट्यालेन्ट्स अनि what is your hiring process like, ensuring that whenever you need the talents you get those talents, and how do you groom them so that they're ready for the job that you have? यसमा चाहिँ यस्तो हो क्या खासमा ट्यालेन्ट छ ट्यालेन्ट भन्नाले पढाइ चाहिँ हुन्छ कि फेरि इयरली आइटीको ग्रेजुएट्सहरू आर अराउन्ड 12,000 होइन हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई चाहिएको भने जम्मा 5-6 हजार होला कि अहिलेको दिनमा एकदम रियलिस्टिक भएर हेर्नु पर्ने 12,000 आइटीमा हजुर आइटीमा 12,000 जस्ट आइटीमा 12,000 I didn't know that. इट्स अ ह्युज नम्बर सी हाम्रो इन्डस्ट्रीले अहिले ठ्याक्कै कन्ज्युम गर्दैन 5,000जना हो तर इन्डस्ट्रीले खोजिरहेको मान्छे चाहिँ 20,000 30,000जना हो क्या काम स्टुडेन्ट छ भने थाहा पायो भने होइन तर अब हाम्रो सर्टन ब्याकड्रप्सहरू हेर्नु न 12,000मा 6,000जना त विदेशै गयो सोच्नै परेन ब्याचलर सकिने बित्तिकै दे विल ट्राई फर हुन्छ नि कन्ट्रिज आउटसाइड अफ नेपाल अनि दे जस्ट फ्लाइ बाँकी भयो 6,000 डिमान्ड नै 6,000 कम्पनीलाई चाहिरहेको 6,000 चाहिन सक्थ्यो 20,000 हामीले खोज्दैनौँ किनभने हामीलाई ट्यालेन्ट पाइँदैन जस्तो लाग्छ नि त होइन अनि चाहिएको 6,000 अब एउटा हार्ड रियालिटी अबाउट अब त्यो भन्न पनि मान्छेहरू रिसाउँछन् होला होइन हाम्रो नेपाली युनिभर्सिटिजहरूले जसरी पढाइरहेको छ नि त्यसरी त हेर्नु हामीले कतिजनालाई जागिर दिने हो भने जस्तो हुन्छ कि होइन आइटी पढ्न आएको स्टुडेन्ट 3 घन्टा घोकेर एक्जाम दिनु बाहेक प्रोजेक्टै खासै गर्दैन नि त घोक्ने होइन अब ट्युब एक्जाम्पल लिऊँ न होइन
सिएसआइटी होइन सबभन्दा पपुलर कोर्स फिजिक्स पढाइ हुन्छ कि आइटीमा के भन्ने किन पढायो भने ऱ्यासनल रिजन त छैन नि त काम लाग्ने खोइ अब ल्यापटप कति हिट हुन्छ भनेर हेर्नु लाग्यो कि होइन यु नेभर नो अबाउट इट बट आई डोन्ट फाइन्ड अ लजिक अन द्याट सो त्यो 6,000मा पनि 3,000जना चाहिँ आई थिङ्क दे जस्ट ह्याभ टु पास इन आउट अनि उनीहरू चाहिँ जागिरै नपाएर अनि दे गेट फ्रस्ट्रेटेड दे लुक फर इन्टर्नसिप अनि हामीले पनि फ्रेसर्समा खोजेको त थोरै ट्यालेन्ट हो नि त हामी जसरी कलेजबाट ग्रेजुएट हुँदाखेरि एउटा लेभलमा काम गर्न सक्ने मान्छे थियौँ नि त्यस्तो मान्छे खोजिरहेको नि त इन्डस्ट्रीले एज वेल अनि अहिले युनिभर्सिटीलाई गएर त्यो भन्यो भने त युनिभर्सिटीको जस्तै हाम्रो काम त पढाउने हो पढाइदिएर पठाइदिइहाल्यो नाउ यु डु यर जब भन्छ आइटी इज नट द्याट इन्डस्ट्री आइटी इज लुकिङ फर फ्रेसर्स वी क्यान रियली वर्क होइन र किनभने फ्रेसर्सले आएर दे डोन्ट एक्सपेक्ट 10,000 फ्रम अस नि त दे एक्सपेक्ट 50,000 फ्रम अस नि त एट दिस मोमेन्ट होइन अनि त्यो अन द्याट 50,000 दे डोन्ट थिङ्क द्याट दे सुड बी स्किल दे थिङ्क द्याट दे सर्टिफिकेट सुड बी इनफ बट हाम्रो इन्डस्ट्रीमा त मैले सोच्नु 40जनालाई अथवा 100जनालाई त्यसै 50,000 राख्यो भने त मैले त 2 महिनापछि त कम्पनी बन्द गर्नुपर्छ नि सो इट्स नट द राइट अप्रोच द्याट इट्स इन द थिङ सो ट्यालेन्टको कमी भएको चाहिँ के कारणले हो भन्दाखेरि द राइट वे अफ टिचिङ चाहिँ छैन समय अराउन्ड होइन अब सधैँ कम्प्लेन गरियो नि त यो कुरालाई त जहिले पनि नेपालमा नै बान्ने के भयो भन्दाखेरि कि अब रोड बिग्रियो भने गभर्मेन्टलाई गाली गर्ने होइन अब पोलिटिकल सिचुएसन्सहरू आर नट द्याट भेरी गुड अर इन्ट्रेस्टिङ छैन नि त तपाईँ लास्ट 20 वर्षदेखिको समाचार हेर्नु अहिलेसम्म 63 साल होइन जनआन्दोलन भएको 20 वर्ष नभनौँ न 15 वर्षको समाचार हेर्नु हरेक दिन यु अलमोस्ट गेट द सेम फिड के यो पार्टीलाई यो भन्यो होइन यो मन्त्रीले यसलाई यस्तो भन्यो अनि यो दुईवटा पार्टी फुट्ने रे यो दुईवटा पार्टी मिल्ने रे यो कोलिजन बन्ने रे योभन्दा बाहेक तपाईँले पोलिटिक्समा नयाँ कुरा चाहिँ के सुन्नु भएको छ त होइन नयाँ पार्टी आउँछ नि त कहिले राप्रपा नयाँ पार्टी भएर आउँछ कहिले माओवादी पनि 63 सालमा नयाँ पार्टी भएर आएको हो अहिले रासोपा आएको छ नयाँ पार्टीहरू पनि आइरहेछ एभ्री 5 इयर्समा नयाँ पार्टी एकदम केही न केही ब्रस्ट गर्ने गरी आइ नै रहेछ राप्रपाको लास्ट इलेक्सन क्याम्पेन एकदम नराम्रो थियो योपालि फेरि एज अ जस्ट एकजनाबाट एकैचोटि 14-15जना कि कतिजना त भयो नि त होइन त्यसलाई नै नयाँ पावर नै भनौँ न फेरि भनेपछि 15 इयर्सदेखि पोलिटिकल्ली एउटै कुरा सुनिरहनु भएको छ अलमोस्ट द सेम न्युज के इट्स नट द्याट भेरी डिफ्रेन्ट राइट सो नेपालको सिनेरियोमा हेर्ने हो भने त अब त्यो स्टुडेन्ट्सहरू बस्नै मान्दैन सबभन्दा पहिला त होइन त्यो ट्यालेन्ट्सहरू त पाउँदैन हेर्नु अब त्यो पोलिटिक्सलाई दोष दिएर पनि काम छैन रोड बिग्रियो भने गभर्मेन्टलाई दोष दिएर बस्नुपर्छ अब हामी त्यस्तो त हो नि अब स्टुडेन्ट पाएन भने हामीले के हो त गभर्मेन्टलाई दोष दिन्छ भने न मान्छे टिकाउन सक्छ नेपालमा न राम्रो एजुकेसन दिन सक्छ पियुलाई गाली गर्ने बस्ने कन्भेन्सनल्ली हाम्रो टेक इन्डस्ट्री त्यसरी नै चलिरहेको बट अब फेरि ग्रोथ माइन्डसेट छ नि त कतै न कतै गाली मात्रै गर्ने भने त कसैलाई पनि सल्भ भएन यस्तै फोरम्समा गएर टियुको डिनलाई भिसीलाई डाइलग सुनाएर नेप्लिज युनिभर्सिटीको भिसी डिनलाई डाइलग सुनाएर नि कि गएर त्यहाँ लड्न सक्नु पऱ्यो भनेको गएर कोर्स रिभाइज गर्न सक्नु पऱ्यो सजेस्ट गर्न सक्नु पऱ्यो उहाँहरूलाई सुनाउन सक्नु पऱ्यो त्यो पनि नट द्याट इन्ट्रेस्टिङ फर अस त्योभन्दा त बरु फटाफट काम लिने काम गराउने बरु इन्डियामै कम्पनी खोले भयो इन्डोनेसियामै खोले भयो नि त त्योभन्दा त तर नेपालमा के गर्ने हो भने चाहिँ अनि वी थट एउटा कलेज चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्यो कि आफै पढाउने नि त बरु प्रब्लमै सल्भ गरिदिउँ होइन अरूलाई किन भन्ने भनेपछि अनि नेपालमा चाहिँ फरेन युनिभर्सिटिजहरू हामी जसरी लन्डन मेड पढ्यौँ हामी नेपालमै बसेर लन्डन मेडको सर्टिफिकेट छ नि त हामीसँग होइन सो वी आर प्राउड ग्रेजुएटसम्म सो फरेन युनिभर्सिटिजको चाहिँ कोर्स त हेऱ्यो भने त टियुले बनाउने होइन नि त अथवा पियुले अथवा नेप्लिज युनिभर्सिटीले बनाउने होइन एटलिस्ट बाहिरको युनिभर्सिटीले बनाउँछ र अपडेटेड हुन्छ होइन अनि वी थट अफ हुन्छ नि स्टार्टिङ आवर ओन कलेज वेयर विल ट्रेन आवर स्टुडेन्ट्स फर 2 or 3 years अनि त्यसपछि अनि इट सुड ब्रस आउट भनेर अनि वी स्टार्टेड विथ द कलेजको नामै हामीले टेक्नोलोजीबाट इन्सपायर्ड भएर टेक्सपायर कलेज भनेर वी स्टार्टेड द कलेज कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू भेरी मच त्यो पनि लाइक इट्स अ बिग अचिभमेन्ट डुइङ दिस इन 2 year तर यो चाहिँ ब्याक एन्ड भर्टिकल इन्टिग्रेसन हो समय होइन you acquired a college, right? Rather than like build from scratch. See, there was a college and we got on along with the original founders. They were very good people. They are a very good people. Sorry, we are 1 million. They are a very good people. So they have been in the education industry for a longer period of time. So they already run an institution and they had another one as well. And we got along with them. Acquired one.
Okay. Congratulations, because that's Thank you again is very a much. big And achievement. Code Himalaya would lead the tech learning side of it. So that's the basic idea of getting that college. And this is, like I said, that's a back end vertical integration. So हामीलाई जे चाहिरहेको हो त्यसकै पछाडि गएर चाहिनुभन्दा अगाडि नै प्रिपेयर गरेको. How do you see the IT industry in Nepal? IT industry in Nepal should grow by far. हामीले पनि अस्ति एउटा सर्वे पनि हेऱ्यौँ नि त. एउटा अर्गनाइजेसनले सर्वे गरेको I think थियो IIDS something like that? आइआइडिएस राइट आइआइडिएस युएसएड नेपाल गभर्मेन्टको सहयोगमा गरेको थियो. द्याट सोज द्याट यो वर्ष त हामीले टुरिज्मभन्दा जम्मा 1% मात्रै कम फरेन करेन्सी ल्यायौँ भनौँ न. नेपालको टोटल फरेन करेन्सी जति आउँछ नि आइटी इन्डस्ट्री एज 5% अफ इट. And होइन probably that might be through the आउटसोर्सिङ कम्पनी. outsourcing companies, not individual, I believe, right? Because there are a lot of individuals who might not be counted as an IT companies. त्यो क्यालकुलेसन चाहिँ हेर्नुपर्छ. बट टु माई नलेज इट्स अराउन्ड $80 million होइन, नियर टु अबाउट $1 billion होइन. त्यो भनेको चाहिँ टुरिज्मभन्दा बढी हुन्छ कि अर्को वर्ष. यसरी नै ग्रोथ हुने हो भने त नेक्स्ट 5 years $5 billion भनेको छ क्या. $5 billion इज 25% अफ टोटल इकोनोमी. That's amazing. होइन. सो इन्डस्ट्री इज भेरी भेरी लार्ज. आई मिन इट हेज अ भेरी लार्ज फर्चुन. अनि जस्तै अब टुरिज्म र हाम्रोमा कम्पेयर गरौँ न. टुरिज्मलाई वाट गभर्मेन्टले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन त? तपाईँको के हो? मेरो त हो कि. किनभने हेर्नु न, टुरिज्म चाहिनेलाई के गर्नुले के गर्नु पऱ्यो? एयरपोर्ट बनाउनु पऱ्यो. एयरपोर्ट बनाउनुलाई त वी स द कस्ट. पोखरा एयरपोर्टले देशै डुब्नु लाग्यो भन्छन् होइन. भइरह्यो एयरपोर्ट बनाउनु कति ठुलो कस्ट छ नि त होइन. अनि टुरिज्मलाई यु निड टु हेभ गुड रोड्स होइन. अनि त्यसपछि अरू के चाहिन सक्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले अब रुल्सहरू आफ्नो कर्मचारी खटाउनु पऱ्यो. के अरे ऊ लिनलाई के अरे यो पासको खर्च लिनलाई अथवा के गर्नलाई मजाले एकदम एफिसियन्टली गर्नुपर्छ. सुरक्षाको लागि पुलिसहरू खटाउनु पऱ्यो मजाले होइन. लट अफ डिपेन्डेन्सिज अफ गभर्मेन्ट हेज टु हुन्छ नि इनरिच द टुरिज्म इट्सेल्फ होइन. आइटीमा भने त राम्रो इन्टरनेट भयो पुग्यो नि त. त्यो पनि गभर्मेन्टले होइन, वर्ल्डले भाइ नेट सुविसुले गरिदिरहेछ नि त होइन. सो वाट डज गभर्मेन्ट निड टु डु अन आइटी भन्दाखेरि दे जस्ट ह्याभ टु समहाउ फाइन्ड अ वे टु स्टप दिस यङ्स्टर्स फ्रम गोइङ आउटसाइड अफ द कन्ट्री. द्याट्स द ओन्ली थिङ वी आर आस्किङ फर. अनि देयर इज नो इन्भेस्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इट्सेल्फ होइन. गभर्मेन्टले आफैले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने त के छ र? छैन नि त. सो एज अ इन्डस्ट्री नेपालको लागि त इट सुड बी द बिगेस्ट इन्डस्ट्री. I also feel that there could be some other ways to incentivize the IT industry in Nepal. Like I was talking with some friend from Bangladesh, you know, and I was quite surprised with the policy that they have for IT companies. They have a lot of facilities. Just let's say if they bring in $100, and I hope I'm correct on this. I'm not verified. Like $100, एकजना इन्डिभिजुअली कम्पनीले. Individual or company, like let's say they bring $100, right? And if they bring $100, they keep that $100. There's no tax on that, and company, the government provides $10 extra. Sorry, $100 extra. No, sorry, my mistake. They bring in $100 and they give 10%, which is $10, right? And so they're not just getting tax free, but also the government is incentivized. Even they're adding up to yeah. From what I have recall, I'll verify this. नेपालमा चाहिँ I'll say होइन, हामी गभर्मेन्टसँग चाहिँ मलाई त खासै धेरै एक्सपेक्टेसन भन्दा नि बरु केही नगरिदियोस् के, लिभ इट. तर यस्तो मेरो भनाइ के भने गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन भन्दा पनि आई थिङ्क बङ्गलादेश स द अपर्च्युनिटी इन आइटी होइन. एन्ड they incentivize in such a way that a lot of people get into it, right? होइन. र अहिले जस्तै हाम्रै इन्डस्ट्री भनौँ वर्डप्रेसमा बङ्गलादेशमा म्यासिभ कम्पनीज इन वर्डप्रेस, लाइक अ लट अफ कम्पनीज हुन्छ नि, 100, 200, 300 हुन्छ नि. एन्ड दिज आर कम्पनीज जस्ट इन वर्डप्रेस. या एन्ड दिज आर प्रडक्ट कम्पनी क्या, दे आर नट सर्भिसेस कम्पनी फेरि. झन् इन्ट्रेस्टिङ होइन. अनि like a lot of people are into IT in Bangladesh, होइन. And the way their economy has grown is phenomenal. उनीहरूको त अलिक बढी त कपडा हो के अरे होइन. आइटी पनि ठुलो जस्तो लाग्छ है. they have gone to IT समय अराउन्ड कति थियो, $17 billion हो. द्याट्स ह्युज मनी. सी नेपालको जस्तै लास्ट इयर पनि आइटीलाई मात्र नभएर सायद ओभरअल कम्पनीलाई एक्सपोर्ट गर्ने कम्पनीलाई 1% जति ट्याक्स थियो होइन.
And I think that was also very good incentives for a lot of companies. द्याट वाज भेरी गुड इन्सेन्टिभ बट नेपालमा चाहिँ मलाई के भन्छ भने गभर्मेन्टलाई चाहिँ यसमा धेरै इन्भल्भ गरायो भने नेपाल गभर्मेन्ट इज अ काइन्ड अफ गभर्मेन्ट विच विल रिक्वायर अ लट अफ ट्याक्सेस के होइन गभर्मेन्टको अहिलेको स्थिति हेर्ने भने त दे निड अ लट अफ ट्याक्सेस जसले कमाइरहेको छ ऊबाट लिन खोज्छ अहिले चाहिँ काइन्ड अफ थोरै अननोटिस थियो अब नोटिस हुन थाल्यो अब आई थिङ्क दे विल इम्प्लाइ मोर ट्याक्सेस मलाई त्यो दुःख लाग्छ कतै कतै I think more than like taxes or giving rebate on taxes. I think if the government come up with ways to incentivize IT industry, I think that would be amazing because from Nepal we can do a lot of export of services in IT or products, and that could be one of the biggest industry in Nepal in the coming days. इट सुड बी डेफिनेटली बिकज मैले भने नि गभर्मेन्टले इन्भेस्ट नै धेरै गर्नु परिरहेको छैन तर अब द वे आवर गभर्मेन्ट इज राइट नाउ दे निड अ लट अफ मनी सी होइन यत्रो लोन लिइरहेछ लोन तिर्न सक्दैन इभन आफ्नै कर्मचारीलाई तलब खोल्न सकेको छैन होइन सो दे विल वान्ट टु एक्सट्र्याक्ट द मनी फ्रम अस सो अहिले चाहिँ इन्सेन्टिभाइज भन्दा पनि दे विल ह्याभ टु लिभ इट टु अ थिङ वेयर वी आर राइट नाउ अनि ह्याभ द्याट ओपननेस समवेयर अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एटलिस्ट सोलिसिस चाहिँ अपडेट गर्दै हुन्थ्यो पोलिसिजहरू अपडेट नभएर युरोपबाट चाहिँ प्रोजेक्ट आउन कहिले कहिले कस्तो एकदमै गाह्रो हुन्छ नि युरोपमा चाहिँ जिडिपिआरको पोलिसिजहरू एकदमै स्ट्रिक्ट हुन्छ कि नेपालको पोलिसिजहरूले सर्टेन लेभलमा कम्प्लाई गर्ला बट इट टेक्स अ लट अफ ह्यासल सो द्याट सुड बी स्ट्रेट फरवर्ड हो सम हाउ गभर्मेन्ट सुड फोकस अन द्याट अनि तपाईँले भन्नुभएको छ इन्सेन्टिभाइज गऱ्यो भने त इट्स विल बी फ्यान्टास्टिक बट गभर्मेन्टको अहिलेको कन्डिसन हेऱ्यो भने आई डेन्ट सी द्याट वे दे डुइङ इट बट डिस्टर्ब नगरे हुन्थ्यो अरू धेरै ट्याक्स इम्प्लिकेसन्सहरू नराखिदिए भए हुन्थ्यो Okay. Let's say I or anybody wants to start a service company, right? Like you started after you did your job. What advice would you have for somebody? Let's say even if I want to start a service company, what advice would you have if I'm just starting it? सर्भिस कम्पनीमा सर्भिस कम्पनीमा यु सुड बी रेडी इन अ वे वेयर यु हेभ टु लिसन टु अदर्स Others. Okay. होइन प्रडक्टमा के भने इट्स योर विलिङनेस होइन इट्स योर आइडिया यु इम्प्लिमेन्ट इट यु डोन्ट हेभ टु लिसन टु एनी अदर पिपल इफ दे लाइक इट दे विल युज इट अदरवाइज इट्स योर प्रडक्ट होइन No, but होइन त्यहाँ पनि होला क्लाइन्टले फिडब्याक देला यो देला त्यो देला but there's a concept like built in public. Sorry, म यसमा काटेँ ल जस्तै initially you might start with your vision, right? But a good product is built by getting feedback from the customer. That's what I'm saying. That's what I'm saying. You are trying to start ni ta. Yeah. Start ma ta ani you should have that leverage to listen to others ni ta. Start ma ta you might not consider that even, right? So you're doing it for the client. Service is very different from product. Product is you're doing for your own product. So तपाईलाई सुन्न पनि अलिअलि मजा आउँछ मेरै प्रडक्टको लागि भन्यो भन्ने हुन्छ कि सर्भिसमा चाहिँ यु डु इट फर द अदर्स सो थोरै चाहिँ त्यो सर्भिस भनेको त्यो हस्पिटालिटी यु हेभ टु बी सफ्ट होइन इन्डस्ट्री नै त्यही त हो नि होइन सर्भिस इन्डस्ट्री भनेको यु हेभ टु बी सफ्ट यु हेभ टु बी गुड स्पोकन सो फर्स्ट थिङ अबाउट सर्भिस इन्डस्ट्री यु हेभ टु बी एबल टु लिसन टु पिपल सेकेन्ड टेकमा हेर्ने भने सर्भिस स्टार्ट गर्ने भने त यु हेभ टु बी हुन्छ नि प्रिपेयर टु गो थ्रु वेग लड अफ टेक्नोलोजिज के होइन इट्स नट जस्ट वान टेक्नोलोजी द्याट यु क्यान जस्तै अहिले तपाईँले वर्ड प्रेसको गरिरहनु भएको छ यो क्वाइट हुन्छ नि ह्याप्पी विथ वाट आई थिङ्क इज मलाई पिएचपीको प्रोग्रामर चाहियो वर्ड प्रेस खतरा गर्नु पऱ्यो आइ एम ह्याप्पी एज अ सर्भिस यु कान्ट बी द्याट होइन आजको दिनमा जावा र एउटा अरू कुनै लेट्स चाहिँ तपाईँको लागि लारावेल सजिलो हुन्छ लारावेलबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ भोलि त्यही क्लाइन्टले आएर मलाई 4 जना रियाक्ट चाहियो भने हाउ डु से नो यु हेभ टु एड रियाक्ट अनि फेरि आउँछ अनि फेरि यो चाहियो भन्छ अनि हाउ डु सो नो सो सर्भिसमा त भेग नम्बर अफ टेक्नोलोजिजमा म अड्याप्ट हुन्छु भन्ने कुरामा पनि यु हेभ टु बी समहाउ ओपन अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ यु सुड बी भेरी मच ओरिएन्टेड अन वाट इज अ सोर्स अफ क्लाइन्ट सर्भिस कम्पनी स्टार्ट गर्नेलाई चाहिँ डोन्ट स्टार्ट विथ द क्लाइन्ट भन्छु म एउटा क्लाइन्टबाट चाहिँ डोन्ट स्टार्ट ब्लन्टली एटलिस्ट 2-3वटा चाहिँ सोच्नु पऱ्यो किन सर्भिस इन्डस्ट्री चाहिँ कोल्याप्स हुनसक्छ कि जस्तै सोच्नु न म हामी फर्स्टमा कोड हिमालय स्टार्ट गर्दाखेरि 2टा कम्पनी यस्तो थियो 4वटा क्लाइन्ट मात्रै थियो होइन सर्भिसमा 2टा कम्पनी गयो भए हामी कम्पनी बन्द हुन्थ्यो एउटा गयो भए लगभग त्यो के गर्ने भने जस्तो हुन्छ कि सर्भिसेस कहिले कहिले त्यस्तो ट्रिकी पनि हुन्छ सो क्लाइन्टको राइट ओरिएन्टेसन अथवा वेयर डु यु गेट क्लाइन्ट्स फ्रम भन्ने कुरा एकदम एक्ज्याक्टली बुझ्नुपर्छ
Okay. Okay. But let's say that's if I'm starting, right? But let's say we are 10 to 30 people company, and where I think a lot of companies get stuck, right? 10, 20, 30, 40, and they want to grow to a larger number, right? They want to provide services to a large number of clients or bigger clients. What advice would you have them for the growth? Source for clients. You don't, if you have a 30-40 company that relies on product and you want to get to the service, so don't add people first, you search for clients first. First step मा चाहिँ पछि त मैले भने जस्तै कोडिमाले गरे जस्तै भए पनि इट सुड बी फार बेटर बिकज यु हेभ देन आइडिया के डिमान्ड आउँदैछ भन्ने कुरा क्या बट पहिल्यै झ्यामझुम मान्छे हाल्ने अनि क्लाइन्ट खोज्नु थाल्यो भने त आई डोन्ट थिङ्क इट वर्क बेटर होइन सो त्यो केसमा चाहिँ लुक फर क्लाइन्ट्स अनि फाइन्ड टु अर थ्री क्लाइन्ट्स एन्ड देन यु हेभ द्याट कन्फिडेन्स अनि एड दोज पिपल होइन अनि त्यस्तो बेलामा त अनि सर्भिस पनि म जस्तै रेन्टल कम्पनी छ फेरि मान्छे लिइहाल्यो नि वाइ यु हेभ टु हायर यु ओन पिपल यु ट्राई टु गेट एन क्लाइन्ट्स ल 3टा क्लाइन्ट आयो तपाईँको 10-10जना मान्छे चाहियो 30जना चाहियो यु क्यान फाइन्ड 30 पिपल इन अ मन्थ होइन र अहिलेको सिचुएसन अनुसार त यु क्यान फाइन्ड 30 पिपल एटलिस्ट 20जना त मसँग लिन सक्नुहुन्छ नि त मलाई 6 महिनाको मात्रै कन्ट्र्याक्ट गर्नु होइन 6 महिना पछि त अनि यु क्यान फाइन्ड दोज 20जना मान्छे नि त राइट अनि आइएम ह्याप्पी मेरो मलाई त सधैँ जिन्दगीभरलाई चाहियो होइन नि त मलाई पनि आइएम ह्याप्पी 6 महिनाको कन्ट्र्याक्ट हो 6 महिना यु टुक इट आइएम भेरी ह्याप्पी विथ इट सो द्याट वे अनि हामीसँग बस्दाखेरि अलिकति आफूले भन्दा कस्ट बढ्ला तर त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ युआर नट लुजिङ इट नि त होइन सो समय अराउन्ड युआर अलवेज इन अ गुड पोजिसन आफ्टर 6 मन्थ्स त अनि तपाईँसँग अरू क्लाइन्ट थपिसकेको हुन्छ अनि सो द्याट्स हाउ यु क्यान स्टार्ट Okay. So one of the things that you have built is like Code Himalaya, and then you mentioned the college that you acquired, Techspire College. Techspire. And apart from these two, you are also have invested and are engaged into other businesses. Yeah. And all this thing happened in the last 2 years, Oh. right? Tell us like what are other things that you are doing? See, I mean, सर्टेन कुराहरू चाहिँ यस्तो छ जुन चाहिँ आई वान्ट टु टेक इट एज मलाई म चाहिँ कस्तो मान्छे भन्दाखेरि ठ्याक्कै एउटा कम्पनी आउँछ नि अनि त्यो तपाईँले बाँस कसरी ग्रो हुन्छ थाहा छ ब्याम्बु ठ्याक्क के अरे 6 महिना कि 1 वर्ष चाहिँ रुट मात्रै ग्रो हुन्छ नि त जमिन मुनि मात्रै ग्रो हुन्छ इट डजन्ट ग्रो अप के अनि जुन बेलामा उसको जरा एकदम डह्रो हुन्छ नि अनि कति 15-20 दिन कि कति दिनमै ऊ एकदम ठुलो अग्लो हुन्छ कि सो माई आइडिया इज अबाउट त्यो पहिला चाहिँ एकदम जरा एकदम स्ट्रङ्गर बनाउने एन्ड देन यु टेक अ क्विक लिप होइन सो अहिले हामीले गरिरहेको म अलिकति हिँड मात्रै दिँदाखेरि एउटा चाहिँ त्यही फिनटेक एप भइ नै हाल्यो होइन अर्को चाहिँ एलओएस प्रडक्ट छ एलओएस प्रडक्ट लोन ओरिजिनेसन भन्छ त्यसलाई लोन ओरिजिनेसन भन्छ त्यो चाहिँ नेपाल बाहिरको लागि हो होइन अनि थर्ड वान इज अ होटल सफ्टवेयर प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट भन्छ द्याट्स अल्सो अ गुड थिङ बट विल हेभ टु अनाउन्स इट अ बिट लेटर अनि त्यसपछि आउटसाइड अफ द्याट वी आर वर्किङ अन कपाल अफ सर्भिस कम्पनी थोरै डिफ्रेन्ट फ्रम वाट वी आर डुइङ नाउ अनि द लास्ट वान वुड बी अ आउटसोर्सिङ काइन्ड अफ product as a BPO, business process outsourcing. Okay. And all in these businesses, I think team building would be very critical, right? The I think हामीसँग अब 6-7वटा सिस्टर कम्पनी भइराख्दाखेरि चाहिँ I think the most dominant thing or the most important thing for me is to find the right leader for it. Okay. So like with growth there is always some challenges, right? Because I remember when we were 10 people, it was easy. As we became 20, 30, then we figured out the way we run 10 people company, we can't run 30 people company. When we became like 60 people, we realized the way we run 30 people company, we cannot run 60 people company. So with growth, there are a lot of challenges, right? And team buildings become extremely important, right? Wow. So can you share with me some of your major learnings that you had when you were building a big team? त्यसमा चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुँदो रहेछ त्यही किनभने मैले त्यो जुन पहिला इन्फो डेभलपर्समा हुँदाखेरि त आफैले हायर गरेको हो नि त टिम त्यो फाउन्डर्स त्यो सपोर्टिङ अ लट बट आई वाज अ म्यान अन द फिल्ड नि त समय होइन त्यो एकदमै रुट लेभलमा त काम गर्ने त मनै थिएन नि त सो त्यसमा चाहिँ मैले भेटेको 2-3वटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सी इट इज नट अ थिङ वेयर कोड हिमालय डजन्ट ह्याभ प्रब्लम्स त्यो बटरै भन्ने त हुन्न नि त कहीँ पनि होइन इट हेज लट अफ प्रब्लम्स इन इट सेल्फ एज वेल बट द वे द
सर्ट अफ प्रब्लम्स आर अलवेज डिफ्रेन्ट के जस्तो अब एकदम अनम्यानेज कम्पनीमा जानु एकदमै हुन्छ नि ग्राउन्ड लेभल प्रब्लम्सहरू हुन्छ क्या होइन कोड हिमालय टाइपको कम्पनीजमा अरू कम्पनीजमा भइरहेको प्रब्लमबाट माथि उठेर अरू डिफ्रेन्ट टाइपको प्रब्लम आउँछ कि जस्तै युएसमा प्रब्लम छैन त छ नि त तर नेपाल हेरी त्यहाँ भएको प्रब्लम त भेरी डिफ्रेन्ट नि त नेपालमा भएको प्रब्लम के होला भन्दा पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी होला नि त त्यहाँ त त्यो त कहिले पनि इस्यु होइन नि त दे आर इन्टु अ डिफ्रेन्ट प्रब्लम कि दे आर इन्टु अ प्रब्लम वेयर दे आर म्यानेजिङ अदर कन्ट्रिज इजरायल र उसको के गर्ने रसिया र युक्रेन के गर्ने नेपालको प्रब्लम के हो आफ्नै देशमा के गर्ने प्रब्लम छ जहाँ पनि हुँदो रहेछ नि त टु द टप कन्ट्री इन द वर्ल्ड भर्सेस टु सम अफ द डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक आवर सो प्रब्लम छ अफ्रिकामा नेपालभन्दा अफ्रिका कम्पेयर गर्नु त्यहाँको प्रब्लम के भने पहिला त खानै देऊ न भन्ने हो नि त हाम्रोमा त खाना टेन्सन होइन नि त पोलिटिकल्ली स्टेबल हो राम्रो रेभेन्यू जेनेरेट गरे एज अ कन्ट्री भन्ने हो युएसको त रेभेन्यू भन्ने प्रब्लम होइन नि त अरू कन्ट्रीमा आफू कसरी स्ट्रङ्गर हुन्छ दे आर प्रब्लम्स इन एभ्री कम्पनीज द्याट यु हेभ राइट सो जुनसुकै कम्पनी इन्फोसिसमा पनि प्रब्लम होला नेपालमा ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूमा पनि प्रब्लम होला हाम्रोमा पनि हाम्रोभन्दा सानो कम्पनीमा अर्कै खालको प्रब्लम्सहरू होला होइन सो हाम्रोमा पनि प्रब्लम छ द मेन थिङ इज अबाउट त्यो टिम के अनि टिमभन्दा माथि को आउँछ भन्दाखेरि टिम लिड आउँछ नि त मिड लेभल म्यानेजर्स अथवा मिड लेभल म्यानेजमेन्ट्स अथवा द पिपल हु आर रनिङ द सो समर होइन सो मलाई चाहिँ त्यो टिम लिडमा मैले अहिले पनि एन्सर गरेँ समय अराउन्ड इन्डिरेक्टली त्यो चाहिँ अबाउट द माइन्डसेट फर्स्ट मैले भने नि म टिम लिडमा खोज्ने एकदम त्यो टेक्निकली एकदम खतरा स्किल्स भयो भने टिम लिड भन्दा पनि ह्यान्डलिङ पिपल हो जस्तो लाग्छ फर्स्ट स्किल्स एज अ टिम लिड दे सुड बी एबल टु ह्यान्डल पिपल फर मी किन मेरो त सर्भिस बिजनेस हो नि त द लड अफ पिपल द्याट विल बी इन्गेज सो ह्यान्डलिङ पिपल सो टिम लिड्सहरू बनाउने भनेको चाहिँ इट्स मेजरिङ वाट द्याट पर्सन इज क्यापेबल अफ एन्ड देयर एम्बिसन अनि उनीहरूको माइन्डसेट कतिको छ भन्ने हो बट ह्याभिङ सेड द्याट नथिङ इज पर्फेक्ट सो त्यो चाहिँ मिलाउँदै जानुपर्छ बट एज अ टिम लिड मैले त हामी जस्तै माइन्डसेट खोज्छौँ अलिक ग्रोथ टाइपको लाइक यु मेन्सन ग्रोथ माइन्डसेट टिम अर्को चाहिँ टार्गेट सेटिङ त्यही कल्चर वरिपरि त्यही हामीले आफ्नै कल्चरको भएको टिम लिड्सहरू ग्रो अप गर्न खोज्नेहरूलाई कतै न कतै किनभने वेन यु इन्भिजन अ थिङ नि तपाईँको भिजन हो नि त अथवा मेरो भिजन हो नि त कोड हिमालय त मैले भिजन गरेको हो नि त होइन समय अराउन्ड सो त्यो टिमले त्यो भिजन बुझ्यो भने त राइटली एक्जिक्युट हुन्छ नि भिजनै बुझेन भने त कहाँबाट एक्जिक्युट हुने सो एज अ टिम लिड्स आई थिङ्क दे अन्डरस्ट्यान्ड दोज सर्ट अफ भिजन्स द्याट आई ड्रिम अफ अनि द्याट्स हाउ वी आर गेटिङ बेटर एन्ड अब जेनरली टार्गेट के हो अथवा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा 5,000जना जतिलाई इम्प्लोइमेन्ट दिन मिल्छ कि सकिन्छ कि भन्ने टार्गेट हो सो वाट इज द फ्युचर युआर लुकिङ एट लाइक अबको भनौँ 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष भन्ने अबको 5 वर्ष इज अराउन्ड 5,000 पिपल अन्डर द होल अम्ब्रेला इन्क्लुडिङ द कलेजेस इन्क्लुडिङ द प्रडक्ट्स सिस्टर कम्पनीज कोड हिमालय एज अ होल ग्रुपमा लाने हो नेक्स्ट 2 years त इट सुड गो इन्टु अ ग्रुप इट विल बी अ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी नेक्स्ट 3 or 4 years आइपिओमा जानुपर्छ नेपालमा कल्चर चाहिँ तोड्नुपर्छ क्या कोटिभिटी अथवा सेरोगेटहरूले गर्न सक्दैन अब मैले यो कम्पनीको नाम किन लिएको भन्दाखेरि लिफ्रक भनौँ उनीहरू हाम्रो त ड्रिम कम्पनीजहरू हो नि त समय अराउन्ड हामी पढ्दा पनि यहाँ काम गर्नुपर्छ टाइपको कम्पनीहरू एफन सफ्ट होइन एफन त बरु अझै नेपाली इनिसिएटेड हो अलि एफडिआई लेभलमा भन्न खोजेको मैले अनि दे आर नट गोइङ पब्लिक नि त एफन माइट गो पब्लिक लाइक ड्रिम कम्पनीज टु वर्क त्यसमा त हो त्यस्तै हुन्थ्यो नि त होइन सो आई थिङ्क इभेन्चुअली म त एसिया आइबिओ जान्छ भन्ने सुनेको छु होइन सो दे विल गो बट दे आर स्टिल अ प्रडक्ट कम्पनी फिन्टेक हो नि त एनआरबी रेगुलेटेड हो नि त सफ्टवेयर कम्पनी त गएको छैन नि त होइन वी वान्ट टु बी द फर्स्ट सफ्टवेयर कम्पनी वुड गो टु आइपिओ बट त्यो त कसैले रोक्न सक्दैन अब 3 वर्ष टाइम लाग्छ अझै पनि 3-4 वर्ष लाग्छ 100 करोडभन्दा बढी रेभेन्यू हुनुपर्छ होइन सो द फर्स्ट क्राइटेरिया नै त्यो त अब लाख अर्को वर्षसम्म पुगिहाल्छ रेभेन्यू तर ह्याभिङ सेड द्याट त्यहाँ पुग्नलाई त इट टेक्स अ लट अफ अदर इफोर्ट्स एज वेल अनि हामीभन्दा अगाडि कोही पुग्न सक्ला तर हाम्रो इन्डिभिजुअल टार्गेट चाहिँ 3 to 4 yearsमा आइपिओमा जाने 5 yearsमा जब्स टु मोर देन 5,000 पिपल एज अ ग्रुप Okay, that's very ambitious. Yeah. I think I was like taken back from what you said, I know, because I had not thought in the direction that you were thinking. And I think that's pretty inspiring for just to hear that you were thinking about getting into IPO. What are the plans? Like one plan is I can see that Code Himalaya, right? That's you want to get more people in. So Code Himalaya should be a group. So see, हामीले क्रिएट गर्न खोजेको चाहिँ के हो एज अ टिम भन्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु क्रिएट अ इकोसिस्टम नट जस्ट अ कम्पनी स्ट्यान्डिङ अन इट्सेल्फ है आई जस्ट डोन्ट वान्ट टु बी एज अ कोड हिमालय सिइओ फर रेस्ट अफ माई लाइफ अर एनिथिङ आई जस्ट वान्ट टु
then continue it for next 2 or 3 years, and then pass the baton to someone who is capable of doing it. And I just want to move to a group, managing the group, and then executive positions, and then I want to get to creating ideas, visions, and trying to find out good people to implement it, keeping them involved. And value create गर्दा value share गर्नलाई we are always open as a team, right? So it's not about getting into a particular position and doing it forever. It's about encouraging other people to it, passing on the baton. And I want to be somewhere like हुन्छ नि इकोसिस्टम बनाउन मन छ कि होइन. अब जस्तै तपाईँको हाम्रोमा काम गरिरहेको मान्छेहरूले दे निड एमबिए अर एमआइटी नि त होइन, त्यो त हाम्रै कलेजमा गरे भयो नि त. मेरै टिमलाई त म त टिम मेम्बरलाई त म त 50% कस्टमा गरिदिन्छु होला नि त, अथवा 40% कस्टमा गरिदिन्छु होला नि. अनि त्यो गऱ्यो भने त ऊ त मसँग अर्को 3-4 वर्ष त फेरि बस्ला नि त कतै न कतै. सो आई वान्ट टु क्रिएट अ इको सिस्टम वेयर एभ्री वान विल बी ह्याप्पी टु इन्जोय विथ. होइन अब डेभलपर्सहरू अथवा तपाईँ र म एज अ डेभलपर हुने भने नि त 5 वर्ष एउटै खालको प्रोजेक्टमा त काम गर्न मन लाग्दैन नि त. वी वान्ट टु स्विच अन प्रोजेक्ट्स, वी वान्ट टु गेट टु न्यू एक्साइटिङ थिङ्स. अब मसँग नि 6-7वटा कम्पनी भने त जहाँ सिफ्ट गरिनु भयो नि त होइन. दे डोन्ट ह्याभ टु स्विच अन द होल के अरे इको सिस्टम नि त. अनि सो आई वान्ट टु ब्रिङ द्याट इको सिस्टम समवेयर टुवर्ड्स वे इल बी भेरी भेरी प्रोमिनेन्ट अनि एक्जाम्पल होस् भन्ने नि हो नेपालमा. एक्जाम्पल इम्प्याक्ट क्रिएट गरौँ भन्ने हो क्या. इट्स नट अबाउट मनी कति रेभेन्यू के भन्दा पनि वी वान्ट टु क्रिएट अ इम्प्याक्ट इन नेपाल द्याट सबैजना विदेश जानु पर्दैन, नेपालमै हुन्छ, नेपालमा बस्न सकिन्छ, नेपालमा गर्न सकिन्छ. नआँटेर हो नि त, आँट नगरेको हो नि त. नेपालमा केही छैन भनेर सबैजना गयो हो नि त. नेपालमा छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो नि. आई वान्ट टु सो द्याट समवेयर. What advice would you have for people, especially who are watching? मैले कहिले काहीँ त्यो यो रेडिटतिर देखिरहेको हुन्छु क्या, मान्छेहरूले कमेन्ट गरेर आउँछ अनि पोस्ट गरेर आउँछ. एन्ड देयर इज लट अफ नेगेटिभ पोस्ट एन्ड लट अफ नेगेटिभ फिडब्याक्स कि नेपालमा केही पनि छैन. अनि धेरैजना फ्रस्ट्रेट भएर बाहिर गएर आउँछ. पिपल हेभ देयर अन रिजन्स होइन. वी क्यानट स्टप, आई थिङ्क वी क्यानट स्टप पिपल फ्रम गोइङ आउटसाइड बिकज त्यहाँ पनि आफ्नै अपर्च्युनिटीहरू छ होइन. तर फर पिपल हु थिङ्क अबाउट ओके वाट क्यान आई डु इन नेपाल, वाट आर द अपर्च्युनिटिज स्पेसली इन आइटी होइन, वाट काइन्ड अफ एडभाइस डु यु हेभ अर सजेसन्स फर पिपल? यसो हो क्या, अब म भनौँ न आइटी नै छोडिदिनु न, +2 पास गरेपछि जान्छन् बिचराहरू होइन. अब पेरेन्ट्सको पनि एम्बिसनै के भइसक्यो भने मेरो बच्चा अमेरिका अस्ट्रेलिया नभइकन त ल अब खतम भयो, सोसाइटीमै के गर्ने हो भन्ने टाइपको भइसक्यो नि त समय अराउन्ड. सो मेरो सजेसन टु यङ्स्टर्स ल +2 अथवा ब्याचलर्स पास गरेर बाहिर जाने यङ्स्टर्सहरूलाई मेरो सजेसन के हो भन्दाखेरि यु जस्ट हियर अबाउट रिमर्स क्या, नेपालमा केही छैन क्या. अनि त्यो रिमर उसले सबभन्दा पहिला कहाँबाट सुन्छ भन्दा फ्यामिलीबाटै सुन्छ, यहाँ छैन बाहिर जा भन्ने हुन्छ. अनि गएर सेकेन्ड ठोकिन्छ कन्सल्टेन्सीको मान्छेसँग होइन, जसले चाहिँ उसको भिजा प्रोसेस गर्नलाई एकदम सजिलो बनाइन्छ, सर्टेन फिज लिन्छ, बट दे डु द जब इजी होइन. उसले नै के भन्छ भने नेपालमा केही छैन भाइ बहिनी, तिमीहरू जाऊ, उतै राम्रो छ, उता यति डलर कमाइ हुन्छ, भाडा माझे पनि यति आउँछ, यो गरे पनि त्यति आउँछ होइन. झन् आइटीको जब भयो भने त कहाँ होइन भनेर पठाउँछ. अनि त्यो सबैलाई काउन्सिलिङ गरेपछि ऊ आफ्नै गाडी निकालेर चाबी अन गरेर आफ्नै बनाएको घरमा गएर सुत्छ नि त. तर उसले नै दिउँसो भन्यो भने त नेपालमा केही छैन भनेर, अनि हि इज ड्राइभिङ हिज ओन कार नि त. भनेपछि त मान्छेले अपर्च्युनिटी त उसले त देखेर ऊ नेपालमै बसेको छ नि त. अरूलाई पठाउनु मान्छे सक्ने मान्छे आफै जाँदैन थियो त, जान सक्छ नि त अभियसली. वेयर दे स्टेइङ भनेपछि त होला कोही बेला अब हायर स्टडिज पर्स्यु गर्न जान मन होला, तर त्यो देश खतमै छ भनेर निस्किनु पर्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ. चाहिँ जहाँ प्रब्लम छ त्यहाँ नै अपर्च्युनिटिज हुने हो होइन. सो आइटीमा त देयर लड अफ स्कोप. मलाई त कम्पनी खोल्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन क्या. आइटीमा त एउटा इन्डिभिजुअललाई धेरै सजिलो छ नि, काम सिक्ने, राम्रो कलेज पढ्नु पऱ्यो, राम्रोसँग ट्राई गर्नु पऱ्यो, जेनरली एकदम जेन्युनली ट्राई गर्नु पऱ्यो, अपवर्कमा गएर काम खोजी भ्याल्यु हुँदै महिनामा $2-3 भनेर इट्स नट अ बिग थिङ फर अस टु अर्न इन अ अपवर्क होइन. इफ यु गुड होइन, इफ यु गुड इट्स अ भेरी गुड थिङ. अनि इफ यु आर नट गुड, ल तपाईँले $500 कमाउनु भयो अरे भनेको नेपाली 60-70 हजार हो नि त आजको दिनको एक्सचेन्ज रेट हेऱ्यो भने त. नेपाली 60-70 हजार त ब्याङ्कको म्यानेजरले पनि कमाउँदैन नि त इफ यु आर नट गुड. सो इफ यु आर गुड आई मिन sky is the limit for you as an IT graduate or as a person who learns IT or programming or anything होइन. So it's not about getting stock हुन्छ नि, मान्छेले भनेको पत्याउने भन्दा पनि रिसर्च गरौँ न त, बरु कमसेकम रिसर्च गर हेर. अनि त्यसपछि एन्ड देन थिङ्क अबाउट गोइङ आउटसाइड अफ नेपाल अर
than just doing something else. IT has a lot more prospect that anyone thinks of. Or Nepal ma त झन् धेरै opportunity छ जस्तो लाग्छ मलाई. Yeah, I mean, so many people that we talk, especially in our friend circle, and people are doing exceptionally well, and they see a lot of opportunities. And I hope that more people can see that. So, Ismaran, thank you so much for being here. I hope that in the next 3-4 years that your company goes public, and I'll buy some stake, some share there. Definitely. And I hope that all the ambitions that you have they come true. Wish you all the best. Last thing, anything that you want to share with us or with the audience? The last thing is त्यो होप चाहिँ कहिले मर्नु हुँदैन होइन. नेपाल इज अ भेरी गुड कन्ट्री बस्नलाई. एटलिस्ट हामी हाउ यु इन्जोय इट होइन. सो विदेश भनेको त घुम्न जान पनि पाइन्छ नि होइन. सो विदेश जानु पर्छ बाध्यता भन्ने कुरा चाहिँ आई डोन्ट फाइन्ड इट द्याट भेरी पर्टिकुलर. होइन यहीँ गऱ्यो भने देयर लट अफ अपर्च्युनिटी द्याट आई हेभ सिन. त्यसपछि तपाईँलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स यु हेभ गट विथ द पोडकास्ट. अनि आई रियली लाइक इट. थ्याङ्क यू भेरी मच. Thank you.